Blessed be the name of the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Praise you, Lord. Praise you, Lord. Hallelujah. 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 महिमा మీకే నయ్యా, महिमा మీకే తండ్రి, ఘనత ప్రభావములు మీకే తండ్రి. Hallelujah. Lord, we give you glory. We give you glory. We give you glory, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Blessed be the name of the Lord. Hallelujah. Lord, we rejoice in your presence, Lord. Hallelujah. తండ్రి మీకే స్తోత్రము నాయన, మీకు స్తోత్రము తండ్రి. హల్లెలూయా. కృతజ్ఞతాస్తుతులు మీకే నాయన, కృతజ్ఞతాస్తుతులు మీకే. హల్లెలూయా. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Lord, we welcome Lord in this place, Lord. God, hallelujah. తండ్రి మిమ్మల్ని స్తుతిస్తున్నాం. మహిమ మీకే తండ్రి, ఘనత ప్రభావములు మీకే, యుగ యుగములకు తరతరములకు మీకే కలుగును గాక. మహిమా ప్రభావములతో నింపబడి ఉన్న మా తండ్రి మీకు స్తోత్రం. హల్లెలూయా. You are all powerful God, almighty God. Hallelujah. Lord, you are full of glory. Hallelujah. Oh, full of holiness, righteousness. Hallelujah. Oh, Rabba Shakha Mandori Kararaba. Glorious Jesus. Hallelujah. Lord, we bless you this morning, Lord. We rejoice in your presence, Lord. Hallelujah. Lord, we magnify the name of Jesus this morning. Hallelujah. What an amazing God. Hallelujah. What a wonderful presence. Hallelujah. We thank you. We thank you. Thank you. Thank you, Father. Oh, bless you, Lord. Bless you. Bless you. Jesus, we welcome you. Holy Spirit God, we welcome you, Lord. Hallelujah. This morning, Father, we welcome. Hallelujah. తండ్రి నాయన మా మధ్యలోనికి రండి నాయన. హల్లెలూయా. మా యేసయ్య మీ సన్నిధి మాకు నాయన హల్లెలూయా సమృద్ధిగా అనుగ్రహించండి. పరిశుద్ధాత్ముడా మీ ఆత్మ చేత నింపండి తండ్రి. ఓ రబా శఖమందల రబా. ఓ తండ్రి మీకు స్తోత్రం స్తోత్రం. ఓ రిఖబా శందల రబాందరి ఖలరబా. Blessed be the name of the Lord. Hallelujah. Oh Lord, cover us, Lord, under your presence, Lord. Hallelujah. Fill this place, Lord. Fill this place. Fill this land with your glory, God. Hallelujah. Oh God, mighty protection, Lord. Hallelujah. Oh, the cover, Lord, the cover of the Holy Ghost. Hallelujah. Oh, presence of the Lord, presence of the Lord, presence of the Lord. Hallelujah. Lord, I activate the angels right now in the mighty name of Jesus. Hallelujah. తండ్రి మీ యొక్క సన్నిధి, మీ సన్నిధి, మీ సన్నిధి, మీ సన్నిధి, సన్నిధి మాకు తోడుగా ఉండడుగాక రాజా. హల్లెలూయా. ఓ నజరేయుడా, నమ్మదగిన దేవా మీకు స్తోత్రం, కృతజ్ఞతాస్తుతులు మీకేనయ్యా. మీ నామమును హెచ్చించి ఘనపరిచి మహిమపరుస్తూ ఉన్నాము. హల్లెలూయా. అతి మనోహరుడా, అతి కాంక్షణీయుడా, అతి పరిశుద్ధుడా, మహిమతో నింపబడిన మా యేసయ్య మీకు స్తోత్రం. హల్లెలూయా. All the glory, honor, praise, Lord, hallelujah, belongs to you, Jesus. Hallelujah. You are El Shaddai, Ebenezer. You are, hallelujah, El Roi. You are Shalem. Hallelujah. Oh, Riba Shakandala Rabba Shindiri Kalaraba. Oh, thank you, Lord. Hallelujah. Nisi, we thank you. Oh, Rapha, we thank you. Hallelujah. Hallelujah. Adonai, we thank you, Lord. Hallelujah. Rabba Shandala Rabba Shindiri Kalaraba. Oh, Liba Shaka Rabba Shindiri Kalaraba Namasya. Thank you, Jesus. Hallelujah. Oh, Rabba Baba, Riandala Rabba, Emmanuel, we thank you this morning. Hallelujah. Blessed Jesus. Hallelujah. Blessed be the name of the Lord. Hallelujah. Oh, make mahima ganata prabhav. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. ప్రార్థన చేసుకుని ఈ ఉదయకాల కార్యక్రమాన్ని మనం ఆరంభించుకుందాం. పరిశుద్ధుడా పరమ తండ్రి, మీ నామమును హెచ్చించి ఘనపరుస్తున్నాం. మీరు నమ్మదగిన దేవుడు నాయన. ఈ ఉదయకాలం కృతజ్ఞతాస్తుతులను మీకు మేము చెల్లిస్తున్నాం తండ్రి. ఇదిగో నాయన, ఈ యొక్క పునరుద్ధాన దినంలోకి మేము కలిసి రావడానికి మీరు చూపుతున్న కృపకై మీకు వందనాలు. మమ్మల్ని బ్రతికించి నాయన సజీవులకు నుంచి కాపాడినందుకై మీకు వందనాలు నాయన. తండ్రి మీకు స్తోత్రం నాయన. జూలై మాసం అంత్యం 31 దినాలు కాపాడారయ్యా. ఈ యొక్క ఆగస్టు మాసంలో 8వ మాసంలోనికి మీరు మమ్మల్ని ప్రవేశపెట్టినందుకై నాయన, క్షేమం ఇచ్చినందుకై ఈ ఉదయకాలం, ఈ మొదటి దినములో, పునరుద్ధాన దినములో, ఈ ప్రభు దినములో మీ యొక్క పాద సన్నిధి మేము వచ్చే భాగ్యం ఇచ్చినందుకే మీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం తండ్రి. వచ్చిన బిడ్డల బట్టి మీకు వందనాలు. ఇంకా రావాల్సిన వారు, వస్తున్న వారు త్వరపెట్టి నడిపించండి నా తండ్రి. ప్రతి ఆటంకమును, అడ్డుగోడలు, సాతాను ప్రతి ప్రణాళికను యేసు నామములో బంధిస్తున్నాము నాయన. హల్లెలూయా. ప్రతి మార్గము సరళమవుగా నాయన. మీరు ఇచ్చిన మంచి వాతావరణం బట్టి మీకు వందనాలు. కొనసాగింపచేయండి, విద్యుత్తును కొనసాగింపచేయండి
నాయన యొక్క మీడియా పరికరాలన్నింటినీ దీవించండి ప్రభా. ఓ తండ్రి నేను ప్రతి బిడ్డను మీరు ఆశీర్వదించమని, మీ దివ్యమైన సముఖం మేము అనుభవించి తృప్తి పొందే భాగ్యం దయచేయమని నాయన. మా యొక్క స్తుతుల్లో, పాటలలో, మా ఆరాధనలో, వాక్య పరిచయలో నాయన, మరి కానుకలలో, బలలో, సాక్ష్యంలో అంతవరకు మీ సముఖము చేత తృప్తిపరచమని ప్రార్థన చేస్తున్నాను. అనేకుల్ని నడిపించని కుటుంబాలు వచ్చిన తండ్రి, మీ పాదము దగ్గర నాయన మిమ్మల్ని గణపరిచే గొప్ప భాగ్యం దయచేయమని, మీ దివ్యమైన ప్రసన్న చేత తృప్తిపరచమని నాయన. వేల దూతలు నేను ఆజ్ఞాపిస్తున్నాను ఇప్పుడు తండ్రి. దూతల సమూహం ఇక్కడ ఉండను కాక నాయన, మంచి ప్రజెన్స్ మేము అనుభవించదు కాక. ఆది నుంచి అంతవరకు మీరు అధ్యక్ష స్థానంలో తండ్రి ఈ కార్యం చేసి నడిపించి మహిమ పొందమని, మహిమ ఘనత ప్రభావం మీకు అప్పగిస్తూ ఈ చుట్టూ మీ అగ్ని కంచి వేసి నా తండ్రి, ఏ కీడు, ఏ నరుగుతా, ఏ బలహీనతలు నా తండ్రి, ఏ ఆటంకం జరగకుండా యేసు నామములో ప్రార్థిస్తూ మీ దివ్యమైన సముఖమును విడుదల చేస్తూ యేసు నామములో ప్రార్థిస్తున్నాము తండ్రి. ఆమేన్. మంచిది. ఒకటి రెండు పాటలు పాడదాం. ఈ ఉదయకాలం పాడి ప్రభు మనం గణపరిచి ఆయన మనం హెచ్చిద్దాం. ప్రభుకు కృతజ్ఞతలు మనం చెల్లిస్తాం. హల్లెలూయా. ముందుగా పాస్టర్ గారు వచ్చి పాట పాడతారు. తర్వాత విజయ సిస్టర్, అదే రీతిగా పరిస్థితి కూడా వచ్చి రమ సిస్టర్ కూడా పాట పాడతారు. వీళ్ళు ఒక్కొక్కరు పాట తొందరగా పాడి ప్రభుత్వం మనం గణపరిచి ఉదయకాలం ఆయన నామాన్ని హెచ్చిస్తాం. థ్యాంక్ యూ జీసస్. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. దేవునికి స్తోత్రం. Hallelujah. Hallelujah. ఈ 8వ నెలలో మొదటి దినము దేవుని సన్నిధిలో ఉండటము మన భాగ్యం. Yes. What a privilege to be in the house of the Lord in His presence on the very first day of the 8th month. Amen. 7 నెలలు దేవుడు. Hallelujah. ఎంత నమ్మకంగా, what a faithful God He has been. Amen. Hallelujah. Hallelujah. ఎలా గడిచిందో మనకు తెలియదు, కానీ 7 నెలలు సక్సెస్ఫుల్గా మన జీవితాల్లో ప్రభు గొప్ప కార్యాలు చేస్తూ ఆయన కృపతో నింపి మనం నడిపించారు. దేవునికి స్తోత్రం. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. జయ జెండా పట్టుకొనిద్దామని పాట పాడుతూ తెలుసుకుందాం. ఆమేన్. హల్లెలూయా. జయ జెండా పట్టుకొనిద్దాం, మనం వీరులుగా నడిచెదము. జయ జెండా పట్టుకొనిద్దాం, మనం వీరులుగా నడిచెదము.
ఆమేన్. Hallelujah. హల్లెలూయా 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 Hallelujah. నీ పరముతో నా యేసుకే స్తుతి పాడనా వేకువనే లేచిన ప్రభునే కొనియాడనా నీ పరముతో నా యేసుకే స్తుతి పాడనా వేకువనే లేచిన ప్రభునే
లేనే లేదయ్యా లేనే లేదు లేనే లేదు లేనే లేదయ్యా నీవే కాక వేరే దైవం లేనే లేదయ్యా లేనే లేదయ్యా లేనే లేదు లేనే లేదు లేనే లేదయ్యా భూమి అందైనా పరమందైనా నాకున్న ఒక్కాశ నీవేనయ్యా భూమి అందైనా పరమందైనా నాకున్న ఒక్కాశ నీవేనయ్యా నీవే కాక వేరే దైవం లేనే లేదయ్యా లేనే లేదయ్యా లేనే లేదు లేనే లేదు లేనే లేదయ్యా నన్ను ప్రేమించి నాకై మరణించి నన్ను ప్రేమించి నాకై మరణించి తిరిగి లేచినట్టి జీవమిచ్చినట్టి తిరిగి లేచినట్టి జీవమిచ్చినట్టి నీ వంటి ప్రియుడెవరయ్యా యేసయ్యా నీ వంటి ప్రియుడెవరయ్యా నీ వంటి ప్రియుడెవరయ్యా యేసయ్యా నీ వంటి ప్రియుడెవరయ్యా నీవే కాక వేరే దైవం లేనే లేదయ్యా లేనే లేదయ్యా లేనే లేదు లేనే లేదు లేనే లేదయ్యా నీవే కాక వేరే దైవం లేనే లేదయ్యా లేనే లేదయ్యా లేనే లేదు లేనే లేదు లేనే లేదయ్యా నా శ్రమలోన శోధనలోన నా శ్రమలోన శోధనలోన నన్ను సంరక్షించి నాకు విడుదలనిచ్చి నన్ను సంరక్షించి నాకు విడుదలనిచ్చి నీ వంటి ఈశ్వరుడయ్యా యేసయ్యా నీ వంటి ఈశ్వరుడయ్యా నీ వంటి ఈశ్వరుడయ్యా యేసయ్యా నీ వంటి ఈశ్వరుడయ్యా భూమి అందైనా పరమందైనా నాకున్న ఒక్కాశ నీవేనయ్యా భూమి అందైనా పరమందైనా నాకున్న ఒక్కాశ నీవేనయ్యా నీవే కాక వేరే దైవం లేనే లేదయ్యా లేనే లేదయ్యా లేనే లేదు లేనే లేదు లేనే లేదయ్యా నీవే కాక వేరే దైవం లేనే లేదయ్యా లేనే లేదయ్యా లేనే లేదు లేనే లేదు లేనే లేదయ్యా నా వ్యాధులు నా బాధలు నా వ్యాధులు నా బాధలు నాకు స్వస్థతనిచ్చి నాకు విడుదలనిచ్చి నాకు స్వస్థతనిచ్చి నాకు విడుదలనిచ్చి నీ వంటి వైద్యుడెవరయ్యా యేసయ్యా నీ వంటి వైద్యుడెవరయ్యా నీ వంటి వైద్యుడెవరయ్యా యేసయ్యా నీ వంటి వైద్యుడెవరయ్యా భూమి అందైనా పరమందైనా నాకున్న ఒక్కాశ నీవేనయ్యా భూమి అందైనా పరమందైనా నాకున్న ఒక్కాశ నీవేనయ్యా
లేచి నిలబడదాం. కొద్దిసేపు ప్రభువును ఉదయకాలం ఆరాధించేద్దాం. Let's all stand and we're going to worship the Lord this morning. Hallelujah. God is so good and wonderful this morning. ఉదయకాలం ప్రభు నమ్మదగిన దేవుడు, ఆయన మంచి దేవుడుగా ఉన్నందుకై ఉదయకాలం ప్రభువును మనం గణపరుస్తాం. అందరూ కూడా 1 లేదా 2 నిమిషాలు మన కళ్ళ చూసుకుందాం. మన స్వరములు ఎత్తుతాం, ప్రోత్సహిస్తాం. ఈ ఉదయకాలం ఆయన సన్నిధికి వచ్చిన నీవు దేవులారా పూర్తిగా వచ్చి వెళ్ళలేవు. ఎందుకంటే నువ్వు వచ్చింది మహారాజు దగ్గరికి, రాజాదిరాజు ఆయన, మహనీయుడు మన యేసయ్య. ఉదయకాలం నీ బ్రతుకులో మహత్కార్యములు చేసే దేవుడు ఆయన, సూచక క్రియలు చేయవాడు ఆయన. The Lord who does miracles, signs and wonders this morning. Yes. You are here in His presence. Amen. So let us all open our mouths and give thanks unto Jesus. Hallelujah. God is worthy to receive all our praise and worship. Hallelujah. Amen. మన ప్రతి స్తుతి ఆరాధన పొందుకోవడానికి ఆయన యోగ్యుడి. ఉదయకాలం హల్లెలూయా, ఆయన యోగ్యుడు దేవుని బిడ్డలారా. అందుకే హల్లెలూయా మన నోరు తెరిచి ప్రభువును మనం స్తుతిస్తాం. దేవుని బిడ్డలారా, మరి జూలై మాసం అంతా 31 దినాలు దేవుడు నిన్ను నన్ను కాపాడాడు, కనికరించాడు, భద్రపరిచాడు. హల్లెలూయా. 31 days in July month of July, 7th month. God stretched out His mighty hand. That is the reason we are alive this morning. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. And we have entered into the 8th month, the August month. We are here in the first day, the Lord's day. We are celebrating Jesus this morning. Hallelujah. ఈ ఉదయకాలము ప్రభు దినములో, ఈ ఆగస్టు మాసం మొట్టమొదటి దినములో ఆయన కృపాసింహాసనముకు మనం వచ్చాం. దేవుడా, ఆయన మనం స్తుతించి గణపరిచి ఆరాధన చేయడానికి వచ్చాం. హల్లెలూయా. ఆయన ఎంతైనా నమ్మదగిన దేవుడు ఈ ఉదయకాలం. అందుకే దేవుడా కృతజ్ఞత కలిగి ప్రభువును మనం స్తుతిస్తాం. అందరూ కూడా మీ స్వరములు ఎత్తి హల్లెలూయా. Everybody lift your voices. Hallelujah. Glorify the name of Jesus. Hallelujah. మీ స్వరములు ఎత్తి Everybody lift your voice. అందరూ కూడా మీ స్వరములు ఎత్తండి గట్టిగా. మీ స్వరములు ఎత్తి నోరు తెరిచి జీవాధిపతి అయిన దేవుని కనపరచండి. హల్లెలూయా. ఓ రిబషందరి కలర బాబా బాబా బాబా. హల్లెలూయా. ఎవరు కూడా మౌనంగా ఉండవద్దు. హల్లెలూయా. ఆయన సన్నిధికి వచ్చిన నీవు ఈ ఉదయకాలం. హల్లెలూయా. పిల్లలు కళ్ళు మూసుకోవాలి. all the children close your eyes. హల్లెలూయా. కళ్ళు మూసుకొని గట్టిగా నోరు తెరవాలి. Everybody open your mouth. Give thanks unto the Lord. Hallelujah. Blessed Jesus. Hallelujah. Rikaba Shandiri Alaraba. Limando Nimasia Rabashudurika. Limando Kalasia Namandurika Raba. స్తుతించాలి, ప్రభువుని కనపరచాలి ఉదయకాలం. హల్లెలూయా. ఆయన చేసిన ప్రతి మేలు ఉపకారం జ్ఞాపకం చేసుకున్నాం. Remember every good thing that God has done in your life. Hallelujah. Every blessing that God has given to you. Hallelujah. Everybody open your mouth. Thank you, Jesus. Hallelujah. Oh, Rabashakari Alaraba. Thank you, Jesus. గతకాలం అంతా కాల్చిన దేవుని కనపరచండి. దేవుడు జూలై అంతా కాపాడాడు ఆయన. విరాత్మకులు, తలంపులు, ఆలోచనలు, క్రియల్లో, మన పనుల్లో, అన్నిటిలో, మన కుటుంబంలో, మన పిల్లలతో ఉండిన నడిపించిన దేవుడు ఆయన. ఓ రివర్షందర బాబా బాబా. ఈ ఉదయకాలం ఆయన మనతో కూడా ఉన్నాడు. హల్లెలూయా. This morning he is with us. Hallelujah. Oh, the Lord who led us in the month of July, he is ready to lead us in August month too. Hallelujah. Oh, so let us give thanks unto Jesus. Worship the Lord. Hallelujah. అందరూ కూడా పిల్లలు ఎవరు అందరూ కూడా హల్లెలూయా. మీ కళ్ళు మూసుకొని నోరు తెరిచి ప్రభువుతో కనెక్ట్ కండి. మీ ఆత్మలో కనెక్ట్ విత్ ద లార్డ్ దిస్ మార్నింగ్. హల్లెలూయా. కనెక్ట్ విత్ ద హోలీ స్పిరిట్ దిస్ మార్నింగ్. రిబా శకరబా సందల ఓరి కందరి ఓరి కలరబా బాబా 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 బాబా. Thank you Lord. Thank you Lord. Thank you Lord. Thank you Lord. Thank you Lord Jesus. Hallelujah. 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 Bless you, bless you, bless you, Daddy. Bless you, Lord. Jesus, we bless you. Holy Spirit, God, we bless you, Lord. We thank you, we thank you. Rika baba baba baba, Shandariya baba, Ribando Rikara baba baba baba, Shindiri Kara baba. Welcome, Lord. Mighty presence, angels of the Lord. Hallelujah.
Shandaraba, Shikaraba, Lurubandri Karaba, Shindri Karaba. Sulitsala, Pillar Kuda, hallelujah, Rika Baba. Thank you, Jesus, hallelujah. Thank you, Lord. Daddy, we love you, love you, love you, love you, love you. Love you, Lord. Love you, love you, love you, love you, love you. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Let the Shekinah cloud, Lord, come and stand on us, God. Oh, let your light shine upon our faces. Let your power, Lord, come upon our people this morning, Jesus. Uri Baba 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 Sham. Thank you, Lord. 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 Jesus. Uri Basha Karaba Shandala Rabanda. Rikala Rabashandiri Kalaraba Sindiri Kalaraba. Ribandala Rabanda Rikalaraba Shindiri Kalaraba. Rikalaraba Shandiri Kalaraba Sindiri Kalaraba Shindiri Kalaraba. Glory Baba Baba. Shindiri Kalaraba. Rendari Alaraba Shindiri Kalaraba. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. The name of the Lord is a strong tower. The righteous run into it, and they are saved. Everybody, I'm going to the name of the Lord is. The righteous run into it, and they are saved. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Amen. Blessed be the name of the Lord. And the family. Support the Lord. Worship the Lord. Amen. Blessed be the name of the Lord. The name of the Lord. Support the Lord. Amen.
name of the Lord is a strong tower. దేవుని నామము బహు బలమైన దుర్గము. Hallelujah. ఓ రచబశందరమ. Amen. ఆపత్కాలములో నీతిమంతులు దానిలోనికి పరిగెత్తుకుని వెళ్ళి Amen. వారు సురక్షితంగా ఉంటారంట. నమ్మిన వాళ్ళు చప్పడగొట్టి ప్రభువుని కనపడతాం. నీతిమంతులు పరిగెత్తుకుని వెళ్తారంట. Amen. ఎక్కడికంటే ఏ స్ట్రాంగ్ టవర్. అది ఎవరంటే ఇట్ ఈస్ ద నేమ్ ఆఫ్ జీసస్. హల్లెలూయా. Amen. యేసు నామము ఒక బలమైన దుర్గము ఈ ఉదయకాలం. పరిశుద్ధులు నీతిమంతులు దానిలోకి పరిగెత్తుకుని వెళ్ళి క్షేమం కలిగి వారు బ్రతుకుతారంట. దేవుని బిడ్డలారా, హల్లెలూయా. ఎంత గొప్ప భాగ్యం కాలం. హల్లెలూయా. ఓ అందరూ ప్రభుతో చెప్పండి, ప్రభువా Thank you, Jesus. నీ నామమే నాకు ఆశ్రయము, దుర్గము, నా కోటయ్య. ఇదిగో నా ప్రతి కన్నీటిలో, ప్రతి ఆపత్కాలంలో, ప్రతి కష్ట సమయంలో తండ్రి, ఇదిగో నేను ప్రభువా నాయన పరిగెత్తుకుని నీ దగ్గరకు వస్తాను. ప్రభువా నీవే నా ఆశ్రయము నాయన, నీతోనే నేను ముడిపడి ఉన్నాను. ప్రభువా నీవే నా దేవుడు అని ప్రభుతో మాట్లాడండి ఉదయకాలం. హల్లెలూయా. ఓరి శందర థ్యాంక్ యూ లార్డ్. అందరూ కూడా మీ స్వరములు ఎత్తి హల్లెలూయా. Everybody lift your voices and talk to Jesus. Hallelujah. ప్రభుతో చెప్పాలి అందరూ కూడా, ప్రభువా హల్లెలూయా. తండ్రి హల్లెలూయా. రవశందరకరరవ నీ సన్నిధి నాకు కావాలి ఉదయకాలం. అందరూ అడగండి దేవుడా. ఎవరు కూడా మౌనం ఉండకండి. జస్ట్ ఓపెన్ యువర్ మౌత్. ఎవరు కూడా మౌనం ఉండకండి. రీ సాందరరబందరికరరబబబబబబ జస్ట్ ఓపెన్ యువర్ మౌత్ and give thanks unto the Lord. Hallelujah. Hallelujah. రందరబందరికరరబశిఖరరబ సందరరబ ఓ గ్లోరియా మందరి కరరబ సిందిరి కరరబ ఓరి కాలరబ సందరరబ. ఈ ఉదయకాలము ప్రభువు మీద ఆనుకుందాం. ప్రభువుతో మనం అంటుకట్టబడదాం. ప్రభువే నమ్మదగిన దేవుడి ఉదయకాలం. ఆయన మహనీయుడి ఉదయకాలం. నమ్మదగిన దేవుడు ఆయన. ఓరి కాలరబ సిందిరి కందరరబ శఖరరబ సియరరబ అందరూ కూడా వినోదం తెరిచి ప్రభుని కనపరచండి. హల్లెలూయా. రవశందరి కరరబశి అందరరబశి కందరరబ గ్లోరియస్ లార్డ్. హల్లెలూయా. థాంక్ యూ జీసస్. థాంక్ యూ లార్డ్. హల్లెలూయా. థాంక్ యూ జీసస్. థాంక్ యూ జీసస్. థాంక్ యూ జీసస్. హల్లెలూయా. థాంక్ యూ జీసస్. అతికాంక్షణీయుడ దివ్యమైన నీ రూపులో జీవించుచున్నాను. నీ ప్రేమకు నీ పత్రికగా అతికాంక్షణీయుడ దివ్యమైన నీ రూపులో నీ ప్రేమకు నీ పత్రికగా శిథిలమై ఉండగాను నీదు రక్తముతో కడిగి నీ కోరికగా మార్చినావే నా యేసయ్యా. అందరూ కలిసి శిథిలమై నీరు రక్తముతో కడిగి నీ కోరికగా మార్చినావే నా యేసయ్యా. నిజమైన సాక్ష్యమని నీవే. చెప్పడగొట్టు. నిత్యమైన సంతోషము నీలోనే. నిజమైన సాక్ష్యమని నీవే. నిత్యమైన సంతోషము శాశ్వతమైనది, ఎంతో మధురమైనది. నాపై నీకున్న ప్రేమ ఎనలేని నీ ప్రేమ. అందరూ కలిసి
అర్పణగా నా ప్రాణ ప్రియుడా శ్రేష్టమైన ఆమేన్ అందరూ కలిసి అర్పించుతున్నాను సర్వము నీకే అర్పణగా వాడిపోనివ్వక నాకు ఆశ్రయమైతివి నీవు జీవపు ఊటవై బలపరచితివి నా యేసయ్యా అందరూ కలిసి వాడిపోనివ్వక అందరూ కూడా లేచి నిలబడదాం అందరం లేచి నిలబడి చప్పట్లు కొడుతూ హృదయపూర్వకంగా ప్రభువుని ఆరాధన చేద్దాం ఆమేన్ ఆమేన్ నా యేసయ్యా నిజమైన నీవే everybody గట్టిగా చప్పట్లు కొడుతూ ఆమేన్ glory ఆమేన్ శకా బాబా అందరూ కలిసి ఏకాత్మలో దేవుని పూజిద్దాం ఆరాధిద్దాం Amen.
Everybody lift your two hands unto the Lord. యుద్ధకాలం ప్రభు వైపు మీ చేతులు ఎత్తి. శాశ్వతమైనది అందరూ మరొకసారి శాశ్వతమైనది. అందరూ మీ స్వరాలు ఎత్తాలి. అందరూ స్వరాలు వినపడాలి. ఈ మాట పలకాలి ప్రతి ఒక్కరు. యేసే ఆ నిజమైన ద్రాక్షవల్లి. ఈ ఉదయకాలం నీవు ఆయనతో అంటుకట్టబడి జత చేయబడి ప్రభుని కనపరిచే అనుభవం నీకుంటే నిత్యముగా నీవు ధన్యుడవు ధన్యురాలు. సమృద్ధి నీ వర్షం అవుతుంది. అందరూ కూడా మీ చేతులు ఎత్తి ఆమేన్. ఎనలేని ప్రేమతో ఆయన నిన్ను నన్ను ప్రేమించాడు. శాశ్వతమైన కృపతో ఆయన నిన్ను నన్ను తృప్తిపరచడానికి తన జీవితాన్ని మన కొరకు పణంగా అర్పించాడు. God has given, sacrificed his life
so that we may live. This is an amazing love that God has shown on the cross of Calvary. He is the true wine. ఈ ఉదయకాలమైన నిజమైన ద్రాక్షావళి. దేవుని బిడ్డ, ఆయనతో అంటుకట్టబడిన అనుభవం నీకుందా? ఈ ఉదయకాలం నిత్యముగా నీవు దీవించబడతావు. చప్పడబడి ప్రభువుగా కనపడతా. నిత్యముగా నీవు వర్ధిల్లుతావు. సమృద్ధి నీ వర్షము కాబోతుందని ప్రభువు అంటున్నాడు. ఉదయకాలం నేను ఒక దర్శనాన్ని చూస్తాను. దర్శనంలో దేవుని బిడ్డ, ఒక ద్రాక్ష తోటను నేను చూస్తూ ఉన్నాను. ఆ ద్రాక్ష తోటలో ఆకుల కంటే కొమ్మల కంటే విస్తారమైన ద్రాక్ష గెలలు నేను చూస్తూ ఉన్నాను. చప్పట్లు గట్టిగా కొట్టి ప్రభువుగా కనపడతా. ప్రభు అంటున్నాడు, ఇదిగో నా బిడ్డలారా, నా సంఘమా, ముందున దినముల్లో ఇదిగో ఈ సంఘము అలాగూ ఫలించబోతూ ఉంది, అలాగూ వర్ధలబోతుందని ప్రభు మాట్లాడుతున్నాడు. అలాగూ నీవు విస్తరించబోతున్న ప్రభు మాట్లాడుతున్నాడు. నమ్మిన వాళ్ళు పొందుకొని వెళ్తారా? ఎవ్రీ ఫ్యామిలీ, ఎవ్రీ పర్సన్ రిసీవ్ ఇన్ జీసస్ మైటీ నేమ్. హల్లెలూయా. రిసీవ్ యువర్ అబండెన్స్, రిసీవ్ ది గ్రేస్. ఊరికా బాబా షిందిరి కారణం ప్రతి ఒక్కరు ఫలించి విస్తరించే సమయం ఆసనమైందని ప్రభు మాట్లాడుతున్నాడు. దేవుడున్నారా, ఈ ఉదయ కాలము దేవుడు ప్రతి బిడ్డను దర్శిస్తూ ఉన్నాడు. నిజమైన ద్రాక్షవల్లి మన యేసయ్య. నీవు నేను ఆ ద్రాక్షవల్లిలో మనము కొమ్మలము. వి ఆర్ ద బ్రాంచెస్. అంటుకట్టుబడి ఉంటావా? జీవించబడతావు, ఫలిస్తావు, అధికంగా ఫలిస్తావు. నీ సొంతగా బ్రతుకుతావు అనుకుంటావా? పెరిగివేయబడతావు, ఎండిపోతావు, అగ్నిలో కాల్చివేయబడతావని దేవుని వాక్యం సెలవిస్తుంది. సో అందుకే ఆయనలో నిలిచి ఉండే సమయం ఇది. నీ జీవితాన్ని ప్రభుకు సమర్పించుకో. సబ్మిట్ యువర్ లైఫ్ అంటూ జీసస్ దిస్ మార్నింగ్. సబ్మిట్ యువర్ లైఫ్ టు ద ట్రూ వైన్, దట్ ఈస్ జీసస్ క్రైస్ట్ ఆఫ్ నజరేత్. హల్లెలూయా. థాంక్ యూ జీసస్. మన జీవితాన్ని ప్రభుకు సమర్పించుకుంటూ ఉండగా ఈ ఉదయ కాలం. హల్లెలూయా. థాంక్ యూ జీసస్. మన మొదలుంటే స్వరూప ప్రార్థన చేస్తుంది. స్వరూప ప్రార్థన చేసి ప్రభుకి స్తుతి ఆరాధన అర్పిస్తూ ఉండగా మనమందరం కూడా కలిసి స్తుతి ఆరాధన ప్రభుకు సమర్పిస్తాం. థాంక్ యూ జీసస్. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. స్తోత్రములు, స్తోత్రాలు, స్తోత్రాలు, స్తోత్రాలు తండ్రి, నీకు వందనాలు ప్రభువా. సర్వోన్నతుడమైన దేవ, సైన్యములకు అధిపతి అయిన తండ్రి, గొప్ప దేవ, నీకు వందనాలు. శక్తిమంతుడా, నీకు వందనాలు ప్రభువా. యేసయ్యా, ఈ యొక్క ఉదయకాల సమయంలోనైనా నిన్ను ఆరాధించడానికి, నిన్ను మహిమపరచడానికి ప్రభువా మమ్మల్ని ఇక్కడ కూడుకున్న విధానం బట్టి మీకు స్తోత్రాలు, వందనాలు చెల్లిస్తుంచిన తండ్రి. ఈ పరిశుద్ధ దినం నా ప్రభా పునరుద్ధారపు శక్తితో తండ్రి వచ్చిన ప్రతి బిడ్డను మీరు తాకమని అడుగుతున్నానయ్యా. మీ ఆత్మ ద్వారా ప్రతి బిడ్డను మీరు తాకండి, ప్రతి కుటుంబాన్ని తాకండి. ఓ తల్లి, ప్రతి శరీరంను తాకండి ప్రభా. యేసు నామములో ప్రభా ఇప్పుడే ఈ యొక్క ఓ తండ్రి ఈ యొక్క ప్రభా ఈ రూమ్ అంతటినైనా ఓ తండ్రి ప్రసన్నత నీ వెలుగుతో నింపబడిన విధానం బట్టి నీకు వందనాలు యేసయ్యా. నీ శక్తితో మమ్మల్ని తాకుతున్న విధానం బట్టి నీకు స్తోత్రములు ప్రభా. యేసయ్యా, 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 ఓ తండ్రి నీకు వందనాలు. చంటి పిల్లలు మొదలుకొని పెద్దల వరకు నాయన ఓ తండ్రి వారి తలల మీద నీ అభిషేకపు కొమ్మును నేను విడుదల చేస్తున్నాను నాయన. నీ శక్తిని నేను విడుదల చేస్తున్నాను ప్రభా. మా ఎముకలకు సత్వను దయచేవాడు నీవేనైనా, మా ఆత్మలకు బలాభివృద్ధి దయచేవాడు నీవేనైనా. యేసయ్య, మా శరీరములకు క్షేమాభివృద్ధి దయచే దేవుడు నీవే ప్రభా. యేసయ్య, నీకు వందనాలు తండ్రి. యేసయ్య, మరి తండ్రి గడిచిన 7 నెలలు ప్రభా ఓ తండ్రి ప్రతి శ్రమలోనైనా, ఇబ్బందులు, కష్టాలలో తండ్రి, రోగంలోనైనా ఓ తండ్రి వైరస్ ఇన్ఫెక్షన్ల ప్రభా మా బిడ్డలను ప్రభా మీరు కాపాడిన విధానం బట్టి నీకు వందనాలయ్యా. ఓ తండ్రి తిరిగి నాయన 8వ మాసం మొదటి రోజున మేము అడుగు పెడుతున్నాము తండ్రి. ఈ నెల అంతటి ప్రభా మా సంఘానికి ప్రభా కాపుదల దయచేయండి, సంఘ బిడ్డలకు కాపుదల దయచేయండి నాయన. నీ శక్తిని కుమ్మరించండి ప్రభా. ఇరుకులో ఉన్న వారికి విశాలతను దయచే, ఇబ్బందులు ఉన్న వారికి తండ్రి విడుదల దయచే నా తండ్రి. ఈ నెలకు కావలసిన పోషకుడు నీవే ప్రభా. ఈ నెలకు కావలసిన ఆరోగ్యం ఇచ్చే దేవుడవు నీవే తండ్రి. ప్రతి బిడ్డ మీద నీ అభిషేకమును ఈ నెలకు కావలసిన ప్రతి అవసరతలు తీర్చబట్టకు సహాయం దయచేయమని అడుగుతున్నానయ్యా. ఓ తండ్రి స్తుతుల మూలంగానైనా, ఆరాధన మూలంగా ప్రభా
మీరు మహిమ పొందుకున్న విధానం బట్టి నీకు స్తోత్రము నా తండ్రి. యేసయ్య నీ దాసుడు నిలబడి ఉన్నాడు నాయన. ఓ తండ్రి ఎవరు ఏ పనితో ఏ కష్టంతో వచ్చి ఉన్నారో నీకు మాత్రము తెలుసు నాయన. యేసయ్య నీ మాట మమ్మల్ని బ్రతికిస్తుంది నా తండ్రి. మీ మాట మమ్మల్ని ఆదరిస్తుంది ప్రభా. నీ మాట మమ్మల్ని ఓదార్చి బలపరుస్తుంది నా తండ్రి. యేసయ్య అన్న నిలబడి ఉన్నాడు నాయన. ఆయన నోటిలోని ఆత్మ మాటలు మాకు నిలిపించటకు సహాయం దయచేయమని అడుగుతున్నాను తండ్రి. నీ వాక్యం అనే ఖడ్గము చేత మమ్మల్ని బలపరచండి, మమ్మల్ని ఆదరించండి, నెమ్మదిపరచండి ప్రభా. ఓ తండ్రి ఎవరైతే బలహీనతో వచ్చినా అవన్నీ ఇక్కడ వదిలిపెట్టి నైనా శక్తితో ప్రభా ఆరోగ్యంతో తిరిగి వెళ్ళటకు నీ కృప దయచే నైనా. యేసయ్య ప్రతి బిడ్డను నాయన ఈ పునరుద్ధానపు బలపు శక్తిని నాయన ఓ తండ్రి నీ వెలుగుతో నింపుమని, ప్రతి కుటుంబాన్ని వెలుగుతో నింపుమని అడుగుతూ నాయన అన్న చెప్పుతున్న వాక్యములతో తండ్రి మమ్మల్ని బలపరిచి నీ సాక్షిగా మమ్మల్ని వాడుకోమని అడుగుతూ నిన్నే స్తుతిస్తూ నిన్నే గణపరుస్తూ నీ నామం నేర్చిస్తూ యేసయ్య నామములో ఇచ్చి నీ ప్రార్థన అడుగుతున్నా నా దేవా, ఆమేన్. గట్టిగా చప్పట్లు కొట్టి ప్రభువుని ఆరాధిస్తాం. Give a big clap of Jesus. దయచేసి అందరూ కూర్చున్నాము. Please be seated. కొంచెం ముందు జరిగి కూర్చోండి. ఆలస్యంగా ఎవరైనా వస్తే వారికి స్థానం అందిస్తాం. Thank you Jesus. Thank you Lord. Thank you Lord. Thank you Lord. Thank you Lord. Hallelujah. Thank you Jesus. దేవుని నామానికి మహిమ కలుగును గాక. హల్లెలూయా. అందరూ కూడా మన చేతులు ఎత్తి ప్రభువుని కనపరుస్తాం. హల్లెలూయా. మీ చేతులు కనపడాలి నాకు. ఎవ్రీబడి అందరి చేతులు కనపడాలి. పిల్లలు కూడా మీ చేతులు పైకి ఎత్తి చూపించాలి. హల్లెలూయా. ఎక్కడ చెప్పాలి? హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. దేవుని నామానికి మహిమ కలుగును గాక. ప్రియమైనటువంటి దేవుని బిడ్డలారా, మీకందరూ కూడా ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు వారి శ్రేష్టమైన నామములో నేను శుభములు తెలియజేస్తూ ఉన్నాను. ఆమేన్, ఆమేన్, ఆమేన్. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. పక్కన వాళ్ళకి ఒక షేక్ హ్యాండ్ ఇచ్చి వాళ్ళతో చెప్పండి, నీవు చాలా ధన్యుడవు, ధన్యురాలు అని చెప్పండి. యు ఆర్ వెరీ మచ్ బ్లెస్డ్ అని చెప్పండి. యేసు నిజమైన ద్రాక్షవల్లి, దానిలో నువ్వు అంటుకట్టుబడి ఉంటే నిజముగా నీవు వర్ధిల్లుతావు, ఫలిస్తావు, బహుగా ఫలిస్తావు, విస్తారంగా ఫలిస్తావు. నీవు ధన్యుడవు, ధన్యురాలు అని చెప్పండి. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. దేవుడా, గత కొన్ని వారాలుగా కదా నేను దేని గురించి మాట్లాడుతున్నానమ్మా? రైట్, దేవుని సన్నిధి కదా. టాకింగ్ అబౌట్ ద ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ గాడ్, గాడ్స్ ప్రెజెన్స్. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. అందరూ నోట్ బుక్స్ తెచ్చుకున్నారా? నోట్ బుక్స్, మీ పెన్, బైబిల్స్ సిద్ధపడి వచ్చారా? ప్రతి ఒక్కరు కూడా తప్పకుండా రాసుకోవాలి, ధ్యానం చేయాలి, ఆ ప్రకారంగా ప్రభు కొరకు బ్రతకాలి. ఆమేన్. పక్కన ఒకసారి అటు తగ్గి చెప్పండి. అలర్ట్గా ఉండి జాగ్రత్తగా వాక్యం వినే చెప్పండి. మనస్సును అటు ఇటు పోనీయకు అని చెప్పండి. స్టవ్ మీద ఏముంది చెప్పండి వాళ్ళతో. ఇంట్లో ఏం మర్చిపోయినాను, ఆయన ఏం చేస్తున్నాడు, ఈ అక్క ఏం చేస్తుందో, ఇవన్నీ నీకు అవసరం లేదని చెప్పండి. దేవుని స్వరాన్ని వినడానికి నీ హృదయాన్ని సిద్ధపరచుకో. ఆమేన్, హల్లెలూయా. ఈరోజు కూడా దీంట్లో నుంచే ఇంకొక సత్యాన్ని కదా, దేవుని సన్నిధిలో నుంచే ఇంకొక సత్యాన్ని త్వరగా మీకు నేను బోధించాలని ఇష్టపడుతున్నాను. ఆమేన్, హల్లెలూయా. సో వీ హావ్ బీన్ లెర్నింగ్ ద సబ్జెక్ట్ ద గాడ్స్ ప్రెజెన్స్. ఆమేన్, హల్లెలూయా. ద లార్డ్స్ ప్రెజెన్స్. సో దాంట్లో చాలా చాలా విషయాలు మనం నేర్చుకుంటూ వచ్చాం. ఈరోజు మరొక విషయాన్ని కూడా మనం నేర్చుకుందాం. గతంలో నేర్చుకునే ఎవరికైనా గుర్తుందా? చెప్తారా? గత వారాలు ఏం నేర్చుకున్నాం మనం? సో మొట్టమొదటిగా నేను చెప్పాను ద సీక్రెట్ ఆఫ్ హిస్ ప్రెజెన్స్ గురించి చెప్పాను. ఆమేన్. దేవుని సన్నిధిలో ఉన్నటువంటి ఆ యొక్క మార్గం కదా, ఆ ప్రత్యేకత ఏంటో చెప్పాను. రెండోది ఏం చెప్పానమ్మా? గుర్తుంది ఎవరికన్నా? ఏమో నాకేం తెలుస్తాయి కదా. అవన్నీ దేంట్లో వస్తుంది? ద పవర్ ఆఫ్ హిస్ ప్రెజెన్స్ కదా. వీటికి ప్రయత్నం చేయాలి. స్టూల్స్ ద పవర్ ఆఫ్ హిస్ ప్రెజెన్స్ కదా, ఆయన సన్నిధిలో ఉన్నటువంటి శక్తిని గురించి మనం నేర్చుకుందాం. ఆమేన్, హల్లెలూయా. టుడే we are going to learn about abiding in his presence. ఆమేన్, హల్లెలూయా. అబైడింగ్ అంటే తెలుసా? ఎంతమంది తెలుసా పదం? ఇంగ్లీష్లో విన్నారా? కొద్దిమందికి తెలుసు కదా. అబైడింగ్ ఇన్ ది ప్రెజెన్స్ అంటే ఆయన సన్నిధిలో నిలిచి ఉండడం.
ఆమేన్ ఆమేన్ హల్లెలూయా. ఆయన సన్నిధిలో నిలిచి ఉండడము కదా, నిలిచి ఉండడం. అందరు చెప్పండి ఈ మాట, నిలిచి ఉండడం అంటే. అందరు చెప్పాలి, నిలిచి ఉండుట. ఎక్కడ? అంతేనా? లేదు కిచెన్లో, బెడ్రూమ్లో, ఎక్కడ? గుడిలో కదా. ఇది చాలా శ్రేష్టమైన మాట, చాలా లోతైన మాట. హల్లెలూయా. నిలిచి ఉండుట. ఓకే, అబైడింగ్ అన్నదానికి ఇంగ్లీష్లో కూడా ఒక 2 మాటలు, శ్రేష్టమైన మాటలు దొరికాయి. 2 words, రిమైనింగ్. ఆమేన్ కదా. మనం అంటాం రిమైన్ ఇన్ దిస్ ప్లేస్ ఫర్ సమ్ మోర్ టైం అంటాం కదా. ఈ స్థలంలో ఇంకా కొద్దిసేపు ఇట్లే నిలిచి ఉండు అని చెప్తాం కదా. కొద్దిసేపు నా కొరకు వెయిట్ చేయి అని చెప్తాం. హల్లెలూయా. ఎంతమందికి అర్థమవుతుంది కదా? అబైడింగ్ అంటే నిలిచి ఉండడము కదా, నిలిచి ఉండడము కదా. దానికి ఇంగ్లీష్లో ఫస్ట్ వర్డ్ ఏంటంటే రిమైన్ ఆర్ సెటిల్ డౌన్ కదా, స్థిరపడిపోవడము. హల్లెలూయా. సొంత ఇల్లు రాకముందు ఎట్లుంటాం మనం? కిరాయిలలో అంటే బాబు నెక్స్ట్ మంత్లో ఖాళీ చేయండి అంటాడు. ఏం చేయాలా చెప్పమ్మా? వెంటనే మళ్ళీ వేరేది ఎత్తుక్కోవాలా, మళ్ళీ వెళ్ళిపోతాం. వాడు ఒక 6 నెలలు కాకముందే బాబు మేము రిపేర్ చేయించుకుంటున్నాము, ఖాళీ చేయండి బాబు ఇల్లు అంటారు. మళ్ళీ అంటే ఏంటి? వాళ్ళు సెటిల్ కాలేదు. హల్లెలూయా కదా. ఒక దగ్గర స్థిరత్వము ఇంకా లేదు. ఆమేన్ హల్లెలూయా. నేను మీనింగ్స్ చెప్తున్నాను. నెంబర్ 1 ఈజ్ కదా అబైడింగ్, దానికి మీనింగ్ రిమైన్ కదా, అలాగనే ఉండట. సెకండ్ మీనింగ్ ఈజ్ సెటిల్ డౌన్ కదా, సెటిల్ అయిపోవడం. హల్లెలూయా హల్లెలూయా. వింటున్నారా అందరూ జాగ్రత్తగా? పెళ్లి కాకముందు ఏం చేస్తారు? ఆడపిల్లలు మగ పిల్లలు ఏం చేసుకుంటారు? చెప్పు కదా. ఏదైనా ఒక అమ్మాయిని చూసినప్పుడు ఈ అమ్మాయి బాగుంది అనుకుంటాడు పెళ్లి చేసుకోవడానికి. అరే ఈ అబ్బాయి బాగున్నాడే అనిపిస్తుంది కదా. మంచి ఉద్యోగం, అరే అబ్బాయి మంచి జాబ్ ఉందంట, వీళ్ళు చేసుకుంటే లైఫ్లో మంచిగా సెటిల్ అవ్వచ్చు అనుకుంటారు. హల్లెలూయా హల్లెలూయా. సో పెళ్ళి అయినాక ఏం చేస్తారు? వీళ్ళని చూస్తే వీళ్ళు అనుకుంటారు, వాళ్ళని చూస్తే వాళ్ళు అనుకుంటారు, వీళ్ళు చూస్తే వీళ్ళు అనుకుంటారు. హల్లెలూయా. సడన్ గా ఒకరోజు పెళ్లి అయిపోతుంది. పెళ్లి అయిపోతే ఏమైపోయినట్టు? స్థిరపడ్డాడు. యువర్ సెటిల్ డౌన్. హల్లెలూయా హల్లెలూయా. నువ్వు స్థిరపడిపోయావు. దేంతో? నీ కుటుంబంతో నువ్వు స్థిరపడ్డావు. ఆమేన్ హల్లెలూయా. ఏంటమ్మా? బంధంతో నువ్వు స్థిరపడిపోయావు. సో అబైడింగ్ అన్నది ఈ మీనింగ్స్ అన్ని వస్తున్నాయి. అంటే స్థిరపడిపోవడము, నిలిచి ఉండడము. ఆమేన్ హల్లెలూయా. సో ఇంతకీ ఎక్కడ నిలిచి ఉండాలంట? చెప్పండి చెప్పండి చెప్పండి, పక్కన చెప్పండి. దేవుని సన్నిధిలో నిలిచి ఉండడం నేర్చుకోండి అని చెప్పండి. ఆమేన్ హల్లెలూయా హల్లెలూయా. యోహాను సువార్త 15వ అధ్యాయంలో పోతే ఈరోజు మనం పాడిన పాట ఏంటమ్మా? ఆరాధనలో నిజమైన, అందరూ చెప్పండి, గట్టిగా చెప్పండి అందరూ. ఏం ద్రాక్షవల్లి? నిజమైన ద్రాక్షవల్లి. ఎవరు? మన యేసయ్య. ఆమేన్ హల్లెలూయా. యేసయ్య ఏంటి? నిజమైన ద్రాక్షవల్లి. జీసస్ ఈస్ ద ట్రూ వైన్. ఆమేన్ హల్లెలూయా హల్లెలూయా. యూత్ గాని ఎవరైనా వేరే ఎక్స్ట్రా వస్తే శ్రీకాంత్ ఎవరైనా ఎక్స్ట్రా వస్తే అక్కడ కూర్చోండి. They must sit here or they must sit there. I must see them. Don't allow them to sit there. Okay? హల్లెలూయా హల్లెలూయా. కాబట్టి యోహాను సువార్తలో 15వ అధ్యాయంలోకి వస్తే మొదటి 4 వచనాలు మనం చూస్తే, జాన్ గాస్పెల్ చాప్టర్ 15 verse 1 to 4, if you see, Jesus is the true wine. Amen హల్లెలూయా. యేసు నిజమైన ద్రాక్షవల్లిగా ఉన్నాడు. హల్లెలూయా హల్లెలూయా. అమ్మా ఇక్కడ అబైడింగ్ ఇన్ హిస్ ప్రెజెన్స్ అన్న ఈ టాపిక్ లో ప్రాముఖ్యం ఏంటంటే ఆయన సన్నిధిలో నిలిచి ఉండడము అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే నిజమైన ద్రాక్షవల్లితో చెప్పండి అంటుగట్టబడి ఉండడము, ఆయనతో నిలిచి ఉండడము. ఆమేన్ హల్లెలూయా హల్లెలూయా. ఈ దినాల్లో చూస్తే ప్రతి మూమెంట్ కి అన్ని మారుతూ ఉంటాయి. అవునమ్మా?
ఇందాక నేను చెప్పినట్టు ఇల్లు మారాల్సి వస్తుంది, ఆఫీస్ మారాల్సి వస్తుంది, ఉద్యోగం మారాల్సి వస్తుంది, ఊరు మారాల్సి వస్తుంది కదా. అన్నీ మారుతా ఉన్నాయి ఈ దినాల్లో. ఎవ్రీథింగ్ ఈ రోజు ఉన్నట్టుగా రేపు చెప్పండి అమ్మా, మాట్లాడండి. మనసు మారుతా ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఉన్నట్టు గంట తర్వాత చూస్తే ఇప్పుడు ఏమంటాం, వస్తాం బ్రదర్ అంటాం. గంట తర్వాత ఫోన్ చేస్తే ఏమంటారమ్మా, ఆ పని పడదు కదా, నేను మళ్ళీ ఒకసారి వస్తాను. హల్లెలూయా. పీపుల్ విల్ బి చేంజింగ్, సిచ్యువేషన్ విల్ బి చేంజింగ్, థింగ్స్ విల్ చేంజ్, అవర్ మెంటాలిటీ విల్ చేంజ్, అవర్ థాట్స్ విల్ చేంజ్. ఆమేన్. హల్లెలూయా. అన్ని మారుతూ ఉంటాయి. కానీ దేవుళ్ళరా కొంతమంది ప్రజలు మాత్రము మారనే మారరు. ఆమేన్. అమ్మా జాగ్రత్తగా వినాలి. హల్లెలూయా. కొద్దిమంది మారరు. ఆ మారని గుంపు ఎవరో తెలుసా? ఏమా అర్థం కాదు. ఎవరు? నెగటివ్ లో మాట్లాడతాను, నేను పాజిటివ్ లో మాట్లాడతాను. ఎందుకంటే మారడము కరెక్ట్ కాదు, స్థిరంగా ఉండడమే దేవుని వాక్యం మనతో మాట్లాడుతుంది. ఆమేన్. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా కదా. స్థిరంగా ఉండడమే కదా. స్థిరం లేని వాళ్ళు ఏం చేస్తారు? మారుతూ ఉంటారు. స్థిరంగా ఉండేది ఎవరు? అదనమాట. హల్లెలూయా. సో ఈ రోజు మన టాపిక్ ఏదనమాట, we must settle down, we must remain in the true wine. ఆమేన్. నిజమైన ద్రాక్షావల్లిలో మనం ఏం కావాలంట? అంటు కట్టబడి ఉండాలంట, నిలిచి ఉండాలంట. ఆమేన్. ప్రభాకర్ గారు ఆ మాట చదవయ్యా, 4 మాటలు చదవండి త్వరగా ఒకసారి. మీ అందరూ కూడా మీ బైబిల్ తీయండి త్వరగా. దాంట్లో చాప్టర్ 15 జాన్ గాస్పెల్, యోహాను సువార్త 15వ అధ్యాయము 1 నుంచి 4 వరకు. గట్టిగా చదవయ్యా, అందరూ వినండి జాగ్రత్తగా. ఎస్. ఆమేన్. వావ్, ఎంత స్పష్టంగా దేవుని వాక్యం చూడండి. వెరీ క్లియర్. ఎవరికైనా అర్థం కాలేదమ్మా ఈ మాటలు కదా? ఎవరికైనా అడ్డుపడి ఇస్తే ఎట్లా తింటారు? అట్లా తొక్కుతో తినేస్తారా? లబ్బ తింటారా? ఎట్లా తింటారు? చక్కగా అట్లుంది. ఇప్పుడు ఈ వచనాలు చూస్తే కదా, ఒలిచి పెట్టినట్లుగా ఉంది. ఆమేన్. చాలా ఈజీగా, చాలా క్లియర్గా కదా. ఆయన నిజమైన ద్రాక్షావల్లి, తండ్రి వ్యవసాయం. హల్లెలూయా. ఎవరైతే నాతో అంటుకట్టుబడి ఉంటారో వాళ్ళు ఏంటంట? ఫలిస్తారు, బహుగా ఫలిస్తారు. ఆమేన్. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. ఎంత మంచి మాట చూడండి. అందుకని దేవుళ్ళరా, ఇప్పుడు నేను ఒక మాట చెప్పాను ఇందాక, చాలా మంది మారుతూ ఉంటారు కానీ మారని ఒక గుంపు ఉంటుంది. ఆ గుంపు ఎవరైనా చెప్పాను? దేవునితో అంటుకట్టబడిన గుంపు. ఆమేన్. పక్కన చెప్పండి, దేవునితో అంటుకట్టబడిన గుంపు అనండి. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. అందరూ నాతో చెప్పండి, నేను దేవునితో అంటుకట్టబడి ఉంటే స్థిరంగా ఉంటాను. ఆమేన్. హల్లెలూయా. అటు ఇటు మారను. నా మాట ఎస్ అంటే ఎస్, నో అంటే నో. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. దేవుళ్ళరా, ఈ మధ్యలో చాలా సార్లు కదా స్థిరత్వం లేని వారికి మనం బ్రతుకుతున్నాం. ఆమేన్. ఈ స్థిరత్వానికి లేకపోతే నిలిచి ఉండడానికి అసలు సీక్రెట్ ఏంటంటే క్రీస్తుతో నీకు నాకు ఉన్న సంబంధం. ఆమేన్. అందరూ చెప్పండి, రిలేషన్షిప్ అనండి, సంబంధం అనండి, సహవాసం అనండి. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. జాగ్రత్త వినాలమ్మా. నేను స్టేట్మెంట్ చేస్తున్నప్పుడు అది రాసుకోవాలి మీరు, జాగ్రత్త కదా. ఎవరైతే స్థిరంగా ఉండాలనుకుంటారో వాళ్ళకి ముందు ఏం కావాలా చెప్పమ్మా? కరెక్ట్. దేవునితో. ఇది లేకపోతే నువ్వు ఎంత తురుకానన్నా కానీ మన వల్ల అవుతుందమ్మా. నేను ఉంటాను, నేను మంచిగా బతుకుతాను, నేను మందు తాగను అనుకుంటాం. ఏం చేస్తాం? 3 రోజుల తర్వాత 3 రోజులు కలిపి ఒకే రోజు తాగేస్తాం. హల్లెలూయా కదా. ఈ రోజు నుంచి అబద్ధాలు చెప్పను అని
అనుకుంటాం. ఏం చేస్తారు? చెప్పేస్తారు. కాబట్టి నీ శక్తి నా శక్తి చాలా దీనికి. ఆమేన్. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. ఎప్పుడు మనం ఎవరితో అంటుకట్టబడాలంట? చెప్పమ్మా. దేవునితో. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. నిజమైన ద్రాక్షవల్లిని యేసుతో మనం ఏం చేయాలంట? ఆమేన్. వాళ్ళు ఏం కారంట? వాళ్ళు ఏం కారంట? అటు ఇటు తిరిగిన వాళ్ళు, అస్థిరంగా ఉండరు, వాళ్ళు స్థిరంగా ఉంటారంట. ఆమేన్. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. స్థిరంగా ఉంటారంట వాళ్ళు. పెద్ద తుఫాన్ వస్తుంది, తుఫాన్కి ఏమైనా అవుతుందా వాళ్ళకి? చెప్పమ్మా. అందుకని శివుని కొండ వాళ్ళే ఉంటారంట. చప్పట్లు కొట్టి ప్రభుని కనపరుస్తాం. గట్టిగా చప్పట్లు కొట్టి హల్లెలూయా. ఎలా ఉంటారంట? ఎవరమ్మా? ఎవరు? నమ్మిక గురించి. అంటే ఇదే మీనింగ్ అన్నమాట, ఇదే మీనింగ్. ఎందరైతే నిజమైన ద్రాక్షవల్లితో కనెక్షన్ లో ఉంటారో, అంటుకట్టుబడి ఉంటారో, జత చేయబడి ఉంటారో, వారు ఏమట? కదలక నిత్యము నిలిచి. ఈ దినాలంట రీసెర్చ్ ప్రకారంగా చూస్తారంట, రీసెర్చ్ ప్రకారంగా ఎవ్రీ 6 to 7 minutes మనము ఒక బ్రేక్ తీసుకోవాలి, ఒక స్నాక్ తినాలి అని అనిపిస్తుంది అంట. ఏంటి సైకాలజీ ప్రకారం ఏంటి? నువ్వు ఒక ఆఫీసులో పనిచేస్తున్నావు, ప్రభాకర్ గారు ఆఫీసులో పనిచేస్తారు. వాళ్ళు చాలా వాళ్ళకి పని ఉంటుంది కాబట్టి వాళ్ళకి తెలియదు. కానీ బట్ జనరల్గా ఒక 6-7 నిమిషాలు 10 నిమిషాలు అయినప్పటికీ ఏమనిపిస్తుంది? కొద్దిగా అట్లా ఒక బ్రేక్ తీసుకోవాలనిపిస్తుంది. హల్లెలూయా కదా. ఏమనంత స్నాక్ తినాలనిపిస్తుంది, కొద్దిగా వెసులుబాటు కావాలనిపిస్తుంది. ఆమేన్. హల్లెలూయా. కొద్దిగా చేంజ్ కావాలనిపిస్తుంది. ఆమేన్. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. అయితే ఈ చాప్టర్ లో మనం చూస్తే, ఇప్పుడు మనం చదివిన 15వ అధ్యాయంలో మనం చూస్తే, దేవుడు దాదాపు 8 సార్లు ఈ మాట కనపడుతుందంట. ఎన్నిసార్లు? అబ్బాయి 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 అంటే నాలో నిలిచి ఉండండి, నిలిచి ఉండండి, నిలిచి ఉండండి అనే మాట ఎన్నిసార్లు అంట? దాదాపు 8 సార్లు. 8 times we can see the word abide. కదా కదా. ఇన్ దిస్ chapter 15, John chapter 15, యోహాను సువార్త 15వ అధ్యాయంలో దాదాపు రాస్తలేవా? అన్ని రాయి, వాళ్ళు నోట్స్ రాసుకో. We can see this 8 times. 8 సార్లు ఈ మాట కనపడుతుంది అన్నమాట కదా. అబాయిడ్ ఇన్ మీ ఆర్ రిమైన్ విత్ మీ. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా, హల్లెలూయా కదా. దీని అర్థం ఏంటంటే, జాగ్రత్తగా వినండి, నీ పరిస్థితులతో సంబంధం లేదు. ఆమేన్. హల్లెలూయా. నీ ఆరోగ్య పరిస్థితులతో సంబంధం లేదు, నీ చుట్టూ ఉన్న పరిస్థితులతో సంబంధం లేదు. ఆమేన్. హల్లెలూయా. నీ పరిస్థితి ఘోరంగా ఉండని, ఈరోజు నీకు లక్షలు అప్పు ఉండని, హల్లెలూయా, నువ్వు చచ్చిపోయేంత రోగం నీకుండని గాక. ఆమేన్. హల్లెలూయా. కానీ నీలో మార్పు రాకూడదు. ఏ విషయంలో? చెప్పాలమ్మా, చెప్పాలి. ఈ మాటలు నేర్చుకోకపోతే మీరు దొంగిలించబడతారు. ఈరోజు అంటుకట్టబడ్డాం. ఈ మాట మర్చిపోదు. నేను చెప్పిందండి అబాయిడింగ్. అందరూ చెప్పండి. తెలుగులో ఏమని చెప్పాను? అందరూ నిలిచి ఉండడం అని చెప్పండి. ఈ మాట మర్చిపోకూడదు. మీరు ఈ టాపిక్ లో మర్చిపోకూడదు. మీరు వెళ్ళినా కూడా మర్చిపోకూడదు. ఆమేన్. నిలిచి ఉండటానండి. ఎక్కడ నిలిచి ఉండాలి? నిజమైన ద్రాక్షవల్లి ఆయనే, ఆయన సన్నిధే. ఆమేన్. హల్లెలూయా. అబైడింగ్ ఇన్ క్రైస్ట్, అబైడింగ్ ఇన్ ట్రూ వైన్. ఆమేన్. నిజమైన ద్రాక్షవల్లిలో మనం ఏం కావాలంట? అంటుకట్టుబడి ఉండాలంట, నిలిచి ఉండాలంట. ఆమేన్. హల్లెలూయా. వాళ్ళు స్థిరంగా ఉంటారంట. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా కదా. మిగతా వాళ్ళందరూ కదా అస్థిరం కలిగి చెలిస్తూ ఉంటారంట. వాళ్ళ జీవితంలో నిజమైన ఆశీర్వాదం ఉండదు. చూడండి, నేను జాగ్రత్తగా నేను నాకు ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. సడన్ గా నీకు కష్టం వస్తుంది, ఇక గుడికే రాము. వింటున్నారా అమ్మా? ఉన్న ఉద్యోగం సడన్ గా ఊడిపోయింది, ఇక మందిరంలో రారు, ప్రార్థన కూడా చేయరు, ఇక వదిలేస్తారు. కారణాలు తెలుసా మీకు? మీకు రోగం వచ్చింది, 10 సార్లు ప్రార్థన చేసిన రోగం పోతలేదు, మీ విశ్వాసాన్ని వదిలేస్తారు. వినాలి, జాగ్రత్తగా వినాలి. చాలా ప్రార్థన చేశారు, 3 సంవత్సరాలు, 4 సంవత్సరాలు, 5 సంవత్సరాలు, ఇంకా పెళ్లి కాలేదు, ఇంకా గుడిలో కనపడరు, దేవుని వదిలేస్తారు.
బిజినెస్లో సక్సెస్ కావడం లేదు, దేవుణ్ణి విడిచిపెట్టేస్తారు, మర్చిపోతారు. నేను ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నా, జాగ్రత్త వినండి అందరూ, నా వైపు చూడాలి, అందరూ చూడాలి. కారణం ఏంటో చెప్తారా? వాట్ ఈస్ ద రీజన్? అవిశ్వాసము, ఇంకా దేవునిలో. ఓకే, గుడ్ కదా, సింపుల్. ఇందాక నేను చెప్పాను ఒక మాట, దేవునితో నీకు సరైన సంబంధం, రిలేషన్షిప్. హల్లెలూయా. దేవునితో నిజమైన కనెక్షన్, దేవునితో నిజమైనటువంటి సంబంధం, దేవునితో అంటుకట్టబడిన అనుబంధం నీకు లేదు కాబట్టి. ఆమేన్. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. ఒకవేళ నీకు నిజమైన కనెక్షన్ ఉంటే నువ్వు నిజంగా యోబులాగా ఉంటావు. ఆమేన్. నిజముగా నీవు దావీదులాగా ఉంటావు నీవు. ఆమేన్. నిజముగా నీవు యోసేపులాగా ఉంటావు. ఆమేన్. చప్పట్లు కొట్టడమ్మా, ఒట్టి కూర్చోమని నేను చెప్తే చప్పట్లు కొట్టేది. మంచి మాటలు వచ్చినప్పుడు చప్పట్లు కొట్టి హల్లెలూయా గంతులేయాలి మీరు. ఆమేన్. హల్లెలూయా. యోసేపు ఏం చేశాడమ్మా? వాళ్ళ అన్నదమ్ములు కాళ్ళు చేతులు కట్టి కొట్టి ఒంట్లో పడేశాడు. ఏం దేవుడు అన్నాడా? దానికంటే ముందే ఇచ్చాడు దేవుడు కళలు ఆయనకి. ఏం కళలు ఇచ్చాడు? ఈయనే టాప్, ఈయనకి అందరూ నమస్కారం చేస్తారు, ఈయనే దీవించబడతాడు. ఇదేంటి గుట్టలో ఉన్నాను, ఇదేనా దీవెన? ఇదేనా దేవుడు చెప్పింది? ఆమేన్. హల్లెలూయా. ఈ దేవుడేనా? ఇదేనా ఈ చర్చి నేను పోయేది? చాలాసార్లు మనం అనుకుంటాం సడన్ గా. యోబు సంగతి తీసుకోండి, టేక్ ద లైఫ్ ఆఫ్ జోబ్. వాట్ హ్యాపెండ్? ఏమైందమ్మా యోబుకి? చెప్పండి, నోటి చెప్పండి అమ్మా. సమస్తం కోల్పోయి హీ లాస్ట్ ఎవ్రీథింగ్. వెంటనే అన్నాడా? ఏం దేవుడు ఈ దేవుడు? ఆరోగ్యం తీసేస్తాడా? నా పిల్లల్ని చంపేస్తాడా? నా ఆస్తి తీసేస్తాడా? ఏ చర్చి మీ చర్చి? ఏం దేవుడు మీ దేవుడు అన్నాడమ్మా? చెప్పండి. భార్య కూడా వచ్చి దూషించిందట లాస్ట్కి కదా, స్నేహితులు కూడా వచ్చారు. నీ దేవుణ్ణి దూషించి నువ్వు కూడా సావురా బాబు అని చెప్పింది భార్య. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. యోబు ఓకే నేను చస్తున్నాను పోయి జంప్ చేశాడా? ఎక్కడ వచ్చాడా? చెప్పండి అమ్మా. ఉరి పెట్టుకొని చచ్చిండా? చెప్పమ్మా, మాట్లాడు. హల్లెలూయా. ఎందుకు నిలబడ్డాడు? దావీదుకు తనకు ఇష్టపడిన కుమారుడు చచ్చిపోయాడు కదా, చాలా రోజు ఇచ్చాడు, బాధపడ్డాడు. మళ్ళీ టక్కన లేచి దేవుణ్ణి ఆరాధన చేయడం ఆరంభించాడు. చప్పట్లు కొట్టి ప్రభువుని కనపరుస్తాం, చప్పట్లు కొట్టి గట్టిగా ప్రభువుని కనపరుస్తాం. హల్లెలూయా. వాట్ ఇస్ ద రీజన్? కారణం ఏంటి? ఆలోచిస్తే దేవునితో ఆయనకున్న కనెక్షన్. ఆమేన్. చప్పట్లు కొట్టండి. హల్లెలూయా. ద రిలేషన్షిప్, దేవునితో ఉన్న సంబంధము. ఆమేన్. అక్కడ చెప్పండి, దేవునితో సరైన సంబంధం నీకు లేకపోతే నీ పరిస్థితి కూడా అలాగనే ఉంటుంది. హల్లెలూయా. నిజమైన ద్రాక్షవల్లి అయినా ఆయనతో నీవు అంటుకట్టుబడి ఉండాలి. లేకపోతే లోకస్తులకి, అన్యులకి నీకు తేడా ఏముండదని చెప్పండి. ఆమేన్. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. పక్కన ఇంకో మాట చెప్పండి, నీ పరిస్థితులను బట్టి దేవుణ్ణి విడిచిపెట్టకు, మందిరానికి రాకుండా బందుగాకు, దేవునికి ఇవ్వకుండా ఆగిపోకు, దేవుని ప్రేమించకుండా వదిలివేయకు. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. అమ్మా, నేను ఒక స్టేట్మెంట్ చేస్తున్నా, జాగ్రత్త వినండి. దేవునితో నిజమైన కనెక్షన్ కలిగిన వారు, నిజమైన ద్రాక్షవల్లితో నిత్యము నిలుచున్న వారు చచ్చిపోయే పరిస్థితులు వచ్చినా దేవుణ్ణి విడిచిపెట్టరు. నమ్మిన వాళ్ళ సంబంధం కొట్టి హల్లెలూయా. They will never leave their God. Wow, హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. దేవుడారా, మా జీవితంలో కూడా మీకు తెలుసు, చాలాసార్లు చెప్పాను. మా పాప ఆమె విషయంలో కదా, మేము చాలా డెడ్లియెస్ట్ అనుభవాలు కూడా మేము వెళ్ళాము కదా. పాప జీవితాన్ని తెల్లవారు చూస్తే దుఃఖమే ఉండేది. లక్షల రూపాయలు కావాల్సిన ట్రీట్మెంట్కి కదా. చివరికి ఆ పాప మేము ప్రభు సరికి వెళ్ళిపోయింది. కానీ చాలా మంది అన్నారు కదా, ఇంకేం దేవుడు, మీరు ఏం సేవ చేశారు, పిల్లల మధ్య చేశారు, వేరే ద బ్లెస్సింగ్. చాలా మంది అన్నారు మమ్మల్ని. హల్లెలూయా. దేవుడారా, మాకున్న ఆప్షన్ ఒకటే, ఊరు విడిచిపెట్టి దేవుడిని విడిచిపెట్టి ఎక్కడన్నా వెళ్ళిపోవడం ఒకటే ఉన్నది మాకు ఆప్షన్. హల్లెలూయా. కానీ ప్రభువును మేము విడిచిపెట్టలేదు. ఆమేన్. హల్లెలూయా. కారణం ఏంటో తెలుసా? మేము ప్రభుతో చెప్పాం, ప్రభువా ఈ బ్రతుకు ఉన్నంత కాలం, ఆమేన్, మేము జీవించినంత కాలము నీవే మాకు నిజమైన ద్రాక్షవల్లి. చప్పట్లు కొట్టి ప్రభువుని గారు హల్లెలూయా. నీవే మా ఎవ్రీథింగ్, మా సోర్స్, మా బ్లెస్సింగ్ నీవే ప్రభువా. ఆమేన్. హల్లెలూయా.
నా సమస్తం నీవే యేసయ్యా అని ప్రభువును వెంబడించడం ఆరంభించాం. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. ఈ రోజు దేవుని బిడ్డలారా, మీరందరూ మనం ఉండడానికి కారణం ఏంటో తెలుసా? ద విక్టోరియస్ మినిస్ట్రీస్ ఎగ్జిస్టెన్స్ లోకి రావడానికి కారణం ఏంటో తెలుసా? దేవుడు ఈ పరిచయం ద్వారా అనేక వందల మందికి దీవెనకరంగా మారడానికి కారణం ఎక్కడ నుంచి వచ్చిందో తెలుసా? దేవునితో మాకున్న, చెప్పమ్మా, ఆయనతో ఉన్న కనెక్షన్. క్రీస్తులో మేము నిలిచి ఉన్నాము. ఆమేన్. మా కష్టం వచ్చినా, నష్టం వచ్చినా, పరీక్ష వచ్చినా తినడానికి లేకుండా. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. అమ్మా చాలాసార్లు మీరు జాగ్రత్తగా వినండి. మీ ముందు చాలాసార్లు మేము నీటికి ఇట్లా కనపడవచ్చు, కానీ చాలా క్లిష్టమైన పరిస్థితులు కూడా మేము వెళ్తుంటాం. బయటికి కనపడం మేము, ఎందుకంటే we serve Almighty God. ఆమేన్, హల్లెలూయా. ఆయనతో మేము కనెక్ట్ అయి ఉంటాం. ఆయన తెలుసు మా ప్రతి అవసరత అక్కడ. ఆమేన్, హల్లెలూయా. భయపడాల్సిన అవసరం లేదు. సంఘంలో కూడా దేవుడు ఇదే మాట్లాడుతున్నారు. ఆమేన్, హల్లెలూయా. కాబట్టి నిలిచి ఉండువారు వారు దీవించబడతారు. ఆమేన్, హల్లెలూయా. 15వ వచనం చదవండి. 15వ వచనంలో ఏముంది చూడండి. కాదమ్మా, అది కాదు. అంటే ఈ దీంట్లోనే ఆ మొదటి వచనం నుంచి మళ్ళీ ఒకసారి. ఇక్కడ చాలమ్మా. ఈ అనుభవము ఒక భక్తుడు రాస్తాడు. ఈ అనుభవం అంట అప్పర్ రూమ్ అంటే మేడగది కదా, దానికి గెత్సెమనే అంటే ఎంతమంది తెలుసు? గెత్సెమనే అంటే ఏం తెలుసు? గెత్సెమనే తోట, ఆయన ప్రార్థన చేసిండు. ఇంకేం తెలుసు చెప్పాలి అయ్యా? ఆయన పట్టించింది అక్కడే. ఇంకా కదా, నిన్న సాయంత్రము ఒక ఇంటర్నేషనల్ మీటింగ్ లో మాట్లాడాను. ఎవరైనా చూసారా? ఏ ఒక్కరైనా చూసారా? మన చర్చిలో ఏ ఒక్కరైనా నేను లింక్ షేర్ చేశాను మన గ్రూపులో. ఒక్కరైనా చూసారా? చూడరు, మీరు చూడరు. దిస్ ఇస్ సో సాడ్. నేను చెప్తున్నాను, బయట వందల మంది దీవించబడుతుంటే ఎటువంటి సాక్ష్యాలు వచ్చినాయంటే దాదాపు 15 దేశాల ప్రజలు అటెండ్ అయ్యారంట. 15 కంట్రీస్ పీపుల్. సపోర్ట్ కూడా ప్రభుత్వం. ఐఎమ్ నాట్ పోస్టింగ్ 15 కంట్రీ పీపుల్. సాక్ష్యాలు ఏంటంటే ఇట్స్ సో పవర్ఫుల్ మెసేజ్. ఆమె చాలా దీవించబడ్డామని చెప్పేసి ఎవరెవరో TVM హనుమకొండ గ్రూపులో తప్ప మిగతా గ్రూపులు అన్నింటిలో వచ్చినాయి. సో సాడ్. మన సంఘం ఏమో అంత బిజీగా ఉన్నారు మీరందరూ, లేదా పెద్ద మీసాలు తిరిగి అనుకుంటున్నారా? ఐఎమ్ సో సారీ. సాతాను మిమ్మల్ని చాలా భయంకరమైన అనుభవాలకు నడిపిస్తున్నాడు. కనీసం మన సంఘ కార్యక్రమాల్లో కూడా మీరు పాల్గొనకపోతే, ఏమైనా గుడికి వచ్చేదా? గుడి కంటే సరే కారణాలు చెప్పారు. ఇంట్లో ఏదో ఒక టైంలో కూర్చొని చూడడానికి ఏమైంది మీకు? లైవ్ టైంలో చూడకపోవచ్చు, కొన్నిసార్లు పనిలో ఉంటారు, బిజీగా ఉంటారు. అంటే లింక్ షేర్ అయినప్పుడు ఎప్పుడైనా చూడొచ్చు మీరు. ఎనీ టైం యూ కెన్ సీ. మీరు దీవించబడతారు. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. దేవుడా, 15 దేశాల నుంచి అనేక మంది పాల్గొన్నారు. చాలా మంది దీవించబడ్డారు. నేను గ్రేట్ టెస్టిమనీస్. రాత్రి మేము పండుకున్నప్పుడు మాకు చాలా నెమ్మది అనిపించింది. ఆమేన్. నేను నమ్ముతున్నాను మీరు అనేక మంది ప్రార్థన చేశారు ఈ మీటింగ్ కొరకు. ఆమేన్. ఎందుకంటే మన గ్రూప్లో ముందే షేర్ చేశాను ప్రేర్ చేయమని. హల్లెలూయా. అందుకని మీరు జ్ఞాపకం పెట్టుకోవాలి, మీకు దేవునితో సరైన కనెక్షన్ లేకపోతే ఇటువంటివన్నీ జరుగుతాయి. దేవుని వాక్యాన్ని వినలేరు, సంఘములో సేవకులతో కనెక్షన్లో ఉండలేరు. ఎస్, గ్లోరీ టు గాడ్ అని చెప్పలేరు. వావ్, ఎంత మంచి మెసేజ్ అని ఒక మెసేజ్ కూడా పెట్టలేరు. మీరు నమ్ముకుంటారు, దేవుడు పట్టుకొని బతుకుతూ ఉంటారు అంతే. నో కనెక్షన్ విత్ గాడ్, నో కనెక్షన్ విత్ గాడ్ సర్వెంట్. దేవునితో సరైన కనెక్షన్ లేనప్పుడు దైవ సేవకులతో కూడా సరైన కనెక్షన్ ఉండదు. పక్కనున్న వాళ్ళతో కూడా సరైన కనెక్షన్. చెప్పండి అమ్మా, ఎవరి పని వాళ్ళదే. తెల్లవారితే ఎవరు బోలుతో తోముకుంటూ ఉంటారు, ఇప్పుడు చూడుకుంటారు, దేవుడు పోతుంటారు, షాపు చేస్తుంటారు. ఎవరి పని వాడిదే. ఇదే సాతానుకు అనువైన సమయం. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. తెల్లవారితే నా కుటుంబం ఏమవుతుంది, నా సంఘం ఏమవుతుంది, నా దేవుడు ఏం మాట్లాడుతున్నాడు. ఆమేన్. గట్టిగా చెప్పండి అమ్మా, హల్లెలూయా అనే ఒక సెన్స్ నీ మనసులో ఉంటే నువ్వు ఊరుకుండవు. ఆమేన్. ప్రార్థన చేస్తావు, నలుగురికి ఫోన్ చేస్తావు, బ్రదర్ సిస్టర్ ఎలా ఉన్నారు, హల్లెలూయా. ఈరోజు నువ్వు ప్రార్థన చేసావా లేదా, దేవుడు నీ గురించి మాట్లాడుతున్నాడు నువ్వు చెప్తావు. ఆమేన్. తిన్నావా లేదా అడుగుతావు. హల్లెలూయా. క్షేమ సమాచారం అడుగుతావు. లేకపోతే చప్పబడినట్టుగా ఎండిపోయిన పూజలాగా ఇంటిలో పడి సస్తావు. హల్లెలూయా. రోషన్ తెచ్చుకోవాలి మన సంఘం.
ఉద్యోగాలు చేయమని చెప్పడం లేదు నేను, చేయొద్దని చెప్పడం లేదు నేను, బిజినెస్ మానేయమని నేను చెప్పడం లేదు, అన్నీ ఉండాల్సిందే. బట్ అన్నిటికంటే ఎక్కువగా దేవునితో నువ్వు కనెక్షన్లో ఉంటేనే అన్నిటిలోకి సత్తువ, సారము, ఆశీర్వాదము, ఆరోగ్యము, నెమ్మది అన్ని నీలోకి ప్రవహిస్తాయి. ఆమేన్. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. చెట్టుకున్న కొమ్మను అట్లా విరిచి చూడండి, ఏమవుతుంది? చెట్టుకున్న కొమ్మని ఏదైనా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అట్లా విరిచి వదిలేస్తే ఒక 2-3 రోజుల తర్వాత ఏమనిపిస్తుంది? ఎట్లా ఉంటుంది? స్లోగా వాడిపోతుంది, తర్వాత పూర్తిగా ఎండిపోతుంది. ఇంకా మళ్ళీ ఎప్పుడైనా బతుకుతుంది. ఎందుకు? వాట్ ఇస్ ద రీజన్ సుభాష్? ఎందుకు వింటున్నావా? ఎందుకు? ఇట్ హాస్ లాస్ట్ ఇట్స్ కనెక్షన్. ఆమేన్. దానికి చెట్టుకు మెయిన్ చెట్టుతో ఉన్నటువంటి కనెక్షన్ ఏమైపోయింది? కట్ అయిపోయింది. దట్ విల్ డ్రై, దట్ విల్ డై, దట్ విల్ థ్రో ఇన్ ద ఫైర్. ఎండిపోతుంది, వాడిపోతుంది, నరికివేయబడి అగ్నిలో పడవేయబడుతుంది. ఆమేన్. దేవుళ్ళరా, అందుకని బీ కేర్ఫుల్ సంగమా, అలర్ట్గా ఉండండి, కళ్ళు తెరిచి బ్రతుకుదాం. ఆమేన్. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. అయితే ఈ అనుభవాన్ని ఆయన అడ్రస్ అంటే ఒక సేవకుడు అంటాడు, ఇది అప్పర్ రూమ్. అప్పర్ రూమ్ అంటే ఆ మేడగది ఎక్కడ దేవుడు వచ్చిన దానికి గెత్సెమనేది కదా. నిన్న సాయంత్రం కూడా ఒక సందర్భంలో ఆ మీటింగ్లో నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. గెత్సెమనేది దాని అసలు మీనింగ్ ఏంటంటే నల్లగా కొట్టబడిన స్థలం అంట. ఆమేన్. మీనింగ్ గెత్సెమనే అంటే మనకందరూ తెలుసు. గెత్సెమనే అంటే మీరు అందరూ చెప్పారు, తోట అని చెప్పారు, గార్డెన్ అని చెప్పారు, ఆయన తెలుసు. కానీ యాక్చువల్గా ఏంటంటే అది యేసు ప్రభు వారు హృదయములో ఆయన నల్లగా కొట్టబడినటువంటి ఒక ప్రదేశం అంట. ఆమేన్. అసలు గెత్సెమనే మీనింగ్ అదంట. మనం స్థలం గురించి మాట్లాడతాం. ఆమేన్. హల్లెలూయా. హీబ్రూలోకి పోతే ఆ మాట మనకు కనపడుతుంది అన్నమాట. ఆ మీనింగ్ అదంట అక్కడ. హల్లెలూయా. అది నలగొట్టబడిన. ఆయన అంటాడు, ఇట్స్ ఆల్మోస్ట్ మై హార్ట్ వాజ్ క్రష్డ్. ఆమేన్. నా హృదయము నలగొట్టబడింది, నా చెమట ఏగా మారిందంట, రక్తముగా మారింది కదా. ఆయన అక్కడ నేలన ముఖము పెట్టుకొని ఏడ్చి ప్రార్థన చేశాడంట. ఆమేన్. ప్రభువా, తండ్రి, ఈ పాత్రను ఆయనను నా చిత్తం కాదు నీ చిత్త ప్రకారంగా జరిగించాయి. ఆమేన్. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. దేవుడా, ఈ అనుభవము ఆ రెండుటి మధ్య అనుభవం. కానీ గొప్ప విషయం ఏమంటుందంటే, జాగ్రత్త వినాలి. ఆ అప్పర్ రూమ్ కి ఈ గెత్సెమనేకి అంటే అప్పర్ రూమ్ లో ఏంటి అనుభవం చెప్పమ్మా? మేడగది అనుభవం ఏంటి కదా? గొప్ప అభిషేకం, ఆనందము, సంతోషం అన్ని. గెత్సెమనే అనుభవం ఏంటి చెప్పమ్మా? నల్ల కొట్టబడము, దుఃఖము, వేదన, బాధ. ఈ రెండుటికి మధ్యలో అంటున్నట ఈ వన్ మస్ట్ పాస్ త్రూ ది వినియర్డ్. హల్లెలూయా కదా. ఒకడు ద్రాక్ష తోట గుండా వెళ్ళే అనుభవం అంట. చప్పట్లు కొడదాం. హల్లెలూయా. చప్పట్లు కొట్టి ప్రభువుని హల్లెలూయా. నీవు దేవుని పెట్టారా కదా, ఒక భయంకరమైన అనుభవంలో ఉన్న నువ్వు కదా సంతోషకరమైన అనుభవంలోకి పోవాలంటే మధ్యలో దేవుడు ఈ అనుభవం కూడా ఇస్తున్నాడు. ద్రాక్ష వెళ్ళే అనుభవం అంట. ఆమేన్. హల్లెలూయా కదా. ద్రాక్షలు అంటే ఫలింపు, ఆశీర్వాదము, నెమ్మది, క్షేమం నుంచి నువ్వు వెళ్ళి ఆనందంలోకి నువ్వు ఎంటర్ అయిపోతావు అంట. ఆమేన్. హల్లెలూయా. వావ్, ఎంత మంచి అనుభవం చూడండి. దేవుడా, ఇంకొక 2 మాటలు నేను త్వరగా చెప్పి నేను ముగిస్తాను కదా. ది సుప్రమసీ ఆఫ్ హిస్ ప్రెసెన్స్, ఆయన సన్నిధిలో ఉన్నటువంటి గొప్ప ధన్యత గురించి నేను మాట్లాడతాను ఇప్పుడు కదా. సుప్రమసీ, యా. సో దాంట్లో గతంలో నేను లైవ్ లో కూడా మాట్లాడుతున్నాను. ఫ్రైడే లైవ్ లో ఈ మధ్యలో నేను మాట్లాడుతున్నాను. ఫ్రైడే లైవ్ ఎవరన్నా విన్నారా? ఒకటన్నా ఈ మధ్యలో ఎవరన్నా? ఎనీబడి ఫ్రైడే లైవ్ విన్నారా? మీరు వినరు, ధన్యులు. నో ప్రాబ్లం. దేవుడు లెక్క అడుగుతాడు మిమ్మల్ని. 100 మంది బయట వాళ్ళు విని దీవించబడుతున్నారు. దేవుడు చెప్పింది నేను చేస్తున్నాను. అది నాకు చాలా కష్టమే. లైవ్కి సిద్ధపడి గంటలు ప్రిపేర్ అయ్యి అనేక కలెక్ట్ చేసి కదా ద క్వాలిటీ. నేను దాదాపు 20-30 గంటలు ప్రిపేర్ అయితే ఒక్క అరగంట 45 మినిట్స్లో నేను దాన్ని ప్రజెంట్ చేయాలి. ద క్వాలిటీ ద బెస్ట్. అనేక మంది దీవించబడుతున్నారు. దేవుడా, నేను దాన్ని మీకు అప్పగిస్తున్నాను. మీరే దానికి ఉత్తరవాదులు. గాడ్ బ్లెస్ యూ. హల్లెలూయా. అక్కడ నేనేం చెప్తున్నాను? జీసస్ ఈజ్ ద ఐ యామ్. యేసు ఎవరంట? ఐ యామ్. ఐ యామ్ అంటే ఏంటి?
తెలుగులో అంటాడు, మోషే అంటాడు, మోషే అయ్యా నేను వెళ్ళి ఎవరు పంపించారు నిన్ను అని అడిగితే దేవుడు ఏమంటాడు? ఏంటంటే నా పేరేంటంట, నేను ఉన్నవాడను అనువాడను. ఎవరు పంపించారు? ఉన్నవాడు అనువాడని పంపించాడని చెప్పు అంటాడు. హల్లెలూయా. ఈ దేవుడి పేరేంటంట, ఐ యామ్ దట్ ఐ యామ్ హ్యాస్ సెంట్ యు, గో అండ్ టెల్ దెం. ఆమేన్. హల్లెలూయా. అమ్మా ఎవరు పంపించారంట? అది ఆయన పేరు. చప్పట్లు కొట్టి ప్రభువుని కనపరుచుదాం, గట్టిగా చప్పట్లు కొట్టి. మన దేవుని పేరు ఐ యామ్ దట్ ఐ యామ్. అందరూ చెప్పండి, ఉన్నవాడు అనువాడు అనండి. ఏంటది చెప్పాలా? వింటలేరు ఎవరు? ఉన్నవాడు అనువాడు ఏంటది చెప్పమా? మన దేవుడికి ఉన్న ఒక పేరు. ఆమేన్. హల్లెలూయా. మీ దేవుని పేరేంటి అంటే మనకు తెలిసినంత జీసస్ జీసస్ అంటాం కదా. పాత నిబంధనలు ఉన్నాయి, ఆయనకు ఉంది తండ్రికి ఒక పేరు. ఏంటది? ఉన్నవాడు అన్నవాడు. ఆమేన్. హల్లెలూయా. ఐ యామ్ దట్ ఐ యామ్. హల్లెలూయా. ఆయనకు ఆది లేదు, అంతం లేదు, అప్పుడు నుంచి ఉన్నాడు ఆయన, ఎప్పటికీ ఉంటాడు ఆయన. ఆమేన్. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా కదా. ఇక్కడ ఈ మాటల్లో చూస్తే దేవుని పిల్లరా కదా, అది ఏం తెలియజేస్తుంటే ఆయన ఎగ్జిస్టెన్స్, ఈ దేవుడు ఉన్నాడు. ఆమేన్. ఈ నిజమైన ద్రాక్షవల్లి ఉంది నిజంగా. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా అనేది తెలియజేస్తుంది కదా. ఇక్కడ దేవుని పిల్లరా ఇంకా చాలా సార్లు అంటాడు ఆయాం మీద. మీకు తెలిసిన పదాలు తెలుసా బైబిల్? చెప్పండి. ఆయాం నేనే అన్నదాని మీద ఏమని చెప్పండి, ఒకటి రెండు. నేనే అన్నదానికి చెప్పండి ఎవరైనా ఒకరు చెప్పండి. కరెక్ట్. నేనే మార్గము సత్యం. ఇంకెవరైనా ఒకరు చెప్పండి. నేనున్నాను. ఇంకా నేనే తోడై ఉన్నాను. ఇంకా నేనే నిజమైన దేవుడు. ఓకే. ఇంకా నేను అన్నదానికి ఏమా? నేను తప్ప ఎవరికి దేవుడు లేడు కదా. చాలా ఉన్నాయి కదా. ఐ ఆమ్ ద ట్రూ వైన్, నిజమైన ద్రాక్షవల్లి. ఐ ఆమ్ ద బ్రెడ్ ఆఫ్ లైఫ్, నేను జీవాహారం కదా. హల్లెలూయా. ఐ ఆమ్ ద రిజరెక్షన్, నేను పునరుద్ధానమై ఉన్నాను. ఆమేన్. ఐ ఆమ్ ద వే, ద ట్రూత్ అండ్ ద లైఫ్, నేనే మార్గము సత్యమును జీవమునై ఉన్నాను. ఐ ఆమ్ ద రిజరెక్షన్, నేను పునరుద్ధానమై ఉన్నాను. ఆమేన్. చాలా ఉన్నాయి దేవుని గారు, చాలా ఉన్నాయి. హల్లెలూయా. ఇవన్నీ ఎవరి గురించి అమ్మా? దేవుడి గురించి. ఆమేన్. కాబట్టి ఆయన ఉన్నాడా లేదా? ఉన్నాడు. హల్లెలూయా. ఆయన ఉన్నవాడు అనువాడు. ఆమేన్. ఆయన నిత్యుడు, ఆయన ఎప్పటికీ నిలిచున్న దేవుడు. ఆమేన్. అంతేకాదు ఆయన ఎవరంట? 15:1 ప్రకారం ఎవరంట? ఆయన నిజమైన ద్రాక్షవల్లి కూడా ఆయనేనంట. ఆమేన్. హల్లెలూయా. హి ఈస్ ద ట్రూ వైన్, హి ఈస్ ద జెన్యూన్ వన్ కదా. కొన్ని ద్రాక్ష తోటలు ఏముండేది తెలుసా? కారు ద్రాక్ష తోటలు. కారు ద్రాక్ష అంటే కారు కాదు, నడుపుకునే కారు కాదు. చెప్పమ్మా కదా. చేదు ద్రాక్ష అది మంచి పని. చూస్తేమో ద్రాక్ష తోటలాగే ఉంటుంది, అన్ని అట్లే ఉంటుంది, ఆకులంతా అన్ని అట్లే ఉంటాయి. కానీ వాటి ఫలము తింటే ఎట్లుంటది? చేదు పనికిరాదు. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా కదా. మనం తినే వాటిలో కూడా కొన్ని అట్లా ఉంటాయి, పైకి చూస్తే మంచిగా ఉంటాయి. కొన్ని దొండకాయలు సూపర్గా ఉంటాయి పైకి చూడడానికి, తింటే చేదు ఉంటుంది. దొండకాయలు కూడా, బీరకాయలు కూడా కొన్ని చక్కగా అనిపిస్తుంది, కోస్తే టేస్ట్ చేస్తే అనిపిస్తుంది, చేదు అనిపిస్తుంది. హల్లెలూయా. చాలాసార్లు ఇటువంటి అనుభవాలు కూడా మనం వెళ్తాం దేవుడా. కానీ ఈ దేవుడు ఎటువంటి దేవుడు అంట? మంచి నిజమైన, నాట్ డూప్లికేట్. అమ్మా డూప్లికేట్ కాదు. మనం ఇప్పుడు ఏది కొన్నా ఏం కనిపిస్తాయి? అన్నింటిలో డూప్లికేట్ ఉంటుంది. హల్లెలూయా. చెప్పులు కొను సార్ సూపర్ అంటాడు, 4 రోజుల తర్వాత అన్ని కూడా వస్తుంటాయి చెప్పులు. ఏమైందిరా బాబు, బ్రాండ్ న్యూ చెప్పులు అంటే అన్ని చెప్పులు అన్నీ కూడా వస్తుంటాయి కదా. ఫ్యాన్ సార్ బ్రాండెడ్ అంటాడు, 4 రోజులు అయితే డబ్బక 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 అంటుంది ఫ్యాన్. ఏమైంది అరే కదా. అన్ని కూడా ఎవ్రీథింగ్. నేను ఒకసారి ఒక బెల్ట్ కొనుక్కున్నాను, పాస్టర్ చెప్పిన ఇది మంచి బెల్ట్ అంట. ఏమో నువ్వు అన్నింటిలో కొట్టు, అది ఎటో పోతుంది. అది నిజంగా చూస్తాం 4 రోజులు మొత్తం 3 వస్తుంది. ఎక్కడ ఒక్కటన్నా మంచిది కొనుక్కో అంటుంది. హల్లెలూయా కదా. అంటే లోకం అంతా ఎట్లుంది అమ్మా చెప్పండి? ప్రతిది ఎట్లుంది? కల్తీ. దే ఆర్ నాట్ జెన్యూన్, దే ఆర్ నాట్ ఒరిజినల్. కానీ యేసు గురించి, ఈ నిజమైన ద్రాక్షవల్లి గురించి నువ్వు ఆలోచన చేసినప్పుడు ఈయన హీ ఈస్ ద ట్రూ వైన్. ఆమేన్. సో అది అర్థమవుతుందమ్మా? నిజమైన చెప్పండి అమ్మా. ఆయన డూప్లికేట్ ద్రాక్షవల్లి కాదు, కారు ద్రాక్షలు కాసేవాడు కాదు. ఆయన హి ఈస్ ద ట్రూ వైన్. ఆమేన్. హల్లెలూయా. రెండో విషయం కూడా చెప్తాను.
ఆయన తన ప్రజలకు, ఆయన తన సన్నిధిలోకి కదా ఆయన ఆహ్వానించే దేవుడట. హీ గివ్ ఇన్విటేషన్ ఇంటూ హిస్ ప్రెజెన్స్. ఆమేన్. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. కదా ఆయన అంటాడు కదా, నాలో ఉండి ఆ మాట చదవమ్మా అమ్మా, రెండో చదవమ్మా, రెండో చదువుతాం. నేను ముగిస్తున్నాను, ఒక 5 నిమిషాలు ముగిస్తాను. నాలో ఫలింపని ప్రతి తీగ, ఇంకొంచెం పైకి పోమ్మా, ఇంకొంచెం పైకి పో. నేను నిజమైన ద్రాక్షావల్లిని, నా తండ్రి వ్యవసాయకుడు. నాలో ఫలింపని ప్రతి తీగను వాటిని తీసి పారవేయును. ఫలించు ప్రతి తీగే మరి ఎక్కువగా ఫలింపవలనని దానిలోని పనికిరాని తీగలను తీసివేయును. నేను మీతో చెప్పిన మాటలను బట్టి మీరు ఇప్పుడు పవిత్రులై ఉన్నారు. నా యందు నిలిచి ఉండుడి. ఆ మాట కావాలి, ఆ మాట కావాలి. అబైడ్ ఇన్ మీ, నాలో నిలిచి ఉండండి. చదవమ్మా. నా యందు నిలిచి ఉండుడి, మీ యందు నేనును నిలిచి. అదన్నమాట. ఐ ఇన్ యు కదా, మీరు ఎక్కడ ఉండాలంట? నాలో నిలిచి ఉండాలి. అప్పుడు నేనేం చేస్తాను? మీలో ఉంటాను. చప్పట్లు కొడదామా గట్టిగా? ఆమేన్. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. మీరు అందరూ చెప్పండి, అందరూ నాతో చెప్పండి. నేను ఆయనలో ఉంటే ఆయన నాలో నిలిచి ఉంటాడు. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. అసలు ఆయన మాట నువ్వు ఊసే లేకపోతే ఆయన ఎక్కడ చూంటాడు? అందుకని ప్రభు అందరికి ఇన్విటేషన్ ఇస్తుంది. ఎఫెసీయుల రాసిన పత్రిక చదవయ్యా. ఎఫెసియన్స్ చాప్టర్ 2:8 చదవండి. ఎఫెసీయుల రాసిన పత్రిక 2వ అధ్యాయం 8వ వచనం. త్వరగా ఎఫెసియన్స్ చాప్టర్ 2:8. ఎఫెసీయుల రాసిన పత్రిక 2వ అధ్యాయం 8వ వచనం. మీరు విశ్వాసము ద్వారా కృపా చేతనే రక్షింపబడి ఉన్నారు. ఇది మీ వలన కలిగినది కాదు, దేవుని వరమే. ఆమేన్. హల్లెలూయా. దేవుడా, ఆయన కదా మన ద్వారా జరిగింది కాదంట, విశ్వాసము ద్వారా మనము ఆయన ఇచ్చే ఆహ్వానాన్ని అంగీకరించి ఆయనతో కనెక్ట్ కావాలంట. ఆమేన్. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. ఆయనతో ఉండడానికి మనం వెళ్ళాలంట. ఎందుకంటే మనము ఆయన చేసిన పని. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. కదా ఆయనలో ఉండడము అంటే ఈ మాట ప్రకారంగా ఏంటి అర్థం చెప్పండి? ఆయన యందు విశ్వాసం ఉంచడము. ఆమేన్. హల్లెలూయా. చెప్పండి, ఆన్సర్ చెప్పండి. ఎవరన్నా యేసునందు విశ్వాసం ఉంచకుండా ఆయనలో నిలిచి ఉంటారా? ఎవరన్నా చెప్పమ్మా. ఇప్పుడు మీరందరూ ఇక్కడికి ఎందుకు వచ్చినట్టు? ఆయన మీద మీకు ఏముంది? విశ్వాసం ఉంది, నమ్మకం ఉంది. ఈయన నా యేసయ్య, నాకు ఒక ప్రాణం పెట్టాడు, నన్ను స్వస్థపరుస్తాడు, నన్ను దీవిస్తాడు, నన్ను బలపరుస్తాడు అని మీరు విశ్వాసముతో ఇక్కడికి వచ్చారు. ఆమేన్. కాబట్టి మీరేమవుతారు? ఆయనతో ఏమంటారు? అంటుకట్టిపోతారు. ఆమేన్. ఆయన ఇచ్చే ఇన్విటేషన్ తీసుకుంటారు. హల్లెలూయా. నా బిడ్డలారా రండి అంటాడు. ఆమేన్. హల్లెలూయా. రండి అంటే కదా మనం వచ్చి ఆయన దగ్గర కదా ఆయనతో జాయిన్ అవుతాం. ఆమేన్. ఆయన అంటాడు అబైడ్ ఇన్ మీ. అప్పుడు నేను కదా నాలో మీరు నిలిచి ఉండండి. అప్పుడు ఏం చేస్తాను? నేను కూడా మీలో నిలిచి ఉంటాను. ఆమేన్, ఆమేన్. ఇంకొక మాట కూడా చదవయ్యా, ఇంకొక మాట కూడా చదవండి. పేతురు రాసిన మొదటి పత్రిక చదవమ్మా. 1:7 ప్రకారంగా త్వరగా చదవాలి. 1 Peter chapter 1:7. 1 Peter chapter 1:7. పేతురు రాసిన మొదటి పత్రిక 1వ అధ్యాయం 7వ వచనం. నశించిపోవు సువర్ణము అగ్ని పరీక్ష వలన శుద్ధపరచబడుచున్నది కదా. చాలమ్మా. దేవుళ్ళారా, ఇక్కడ కూడా ఈ మాట తర్వాత మీరు చదువుకోండి. దీని ప్రకారం ఎట్లయితే అగ్ని దేని ద్వారా శుద్ధి అవుతుందంట? పరీక్ష. బంగారము దేని ద్వారా శుద్ధి అవుతుందంట? అగ్ని ద్వారా పరీక్షించబడుతుందంట. ఆమేన్. కాబట్టి నీవు నేను కొన్నిసార్లు ఇబ్బందులు గుండా, కష్టాలు గుండా కదా అనేకమైన పరిస్థితులు కూడా మనము వెళుతూ ఉన్నప్పుడు కూడా విశ్వాసంతో ఆయన దగ్గర చేరుకోవడానికి ఆయన మనం పిలుస్తున్నాడు. ఆమేన్. నా దగ్గర రండి నా బిడ్డలారా అన్నప్పుడు నువ్వు కష్టంలో ఉన్నా కూడా, ఇబ్బందులు ఉన్నా కూడా నువ్వేం చేయాలి? ఆయన దగ్గరికి నువ్వు వెళ్ళగలగాలి. ఆమేన్. దానికి ఏం కావాలి? నీ విశ్వాసము. ఆమేన్. గలతీయుల రాసిన పత్రిక 2:20 చదవమ్మా. Galatians chapter 2:20. Galatians chapter 2:20. 2వ అధ్యాయం 20వ వచనం. గలతీయ 2:20. నేను క్రీస్తుతో కూడా సిలువ వేయబడి ఉన్నాను. ఇంకను జీవించువాడును నేను కాను, క్రీస్తే నా యందు జీవించుచున్నాడు. కదా మనము ఆయనలో ఉండడం ఒక విషయం అయితే ఆయన మనలో ఉండడం ఒక విషయం. అదనమాట ఇప్పుడు చదివిన మాట. ఏమంటున్నామా? పౌరుపతులు ఒక అనుభవం చెప్తున్నాడు. ఏమంటున్నాడు అక్కడ? ఇక మీదట జీవించేది నేను కాదయ్యా, ఇట్ ఈస్ నాట్ ఐ బట్ ఇట్ ఈస్ క్రైస్ట్ హూ లివ్స్ ఇన్ మీ. ఆమేన్. నేను కాదు, నాలో ఎవరు జీవిస్తారంట? క్రీస్తే. ఆమేన్.
హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. దేవుని పిల్లరా కదా, ఇలాగూ మనం క్రీస్తు మనలోకి వస్తాడు. చాలాసార్లు ప్రభు అంటాడు కదా, ఇదిగో సమస్తమైన భారం మోసిన వాళ్ళరా రండి, నా యొద్దకు రండి, నేను మీకు ఏమిస్తాను, ఇంకా ఒక మూట ఎక్కువ ఇస్తాను అంటాడా? చెప్పమ్మా, ఇంకా భారాన్ని ఇస్తానంటాడా? ఏమిస్తారంట? He will give us rest. నెమ్మదిని ఇస్తాను. ఆమేన్, హల్లెలూయా. మొన్న నేను ఎవరు మాట్లాడిన గుర్తులేదు కానీ ఈ ఎగ్జాంపుల్ గుర్తొస్తుంది నాకు. ఈ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పి నేను ముందుకు వెళ్ళిపోతాను. దేవుడు కదా చాలాసార్లు మన భారాల్ని మనమే నెత్తిన పెట్టుకొని మోస్తా ఉంటాం. చాలాసార్లు దేవుడు ఏమంటాడు, నా బిడ్డలారా రండి, నేను నిజమైన ద్రాక్ష నాతో కరెక్ట్ రండి, నా దగ్గరికి రండి, నేను మీకు ఏమిస్తాను, విశ్రాంతినిస్తాను, నెమ్మదినిస్తాను. అంటే ఏంటి? ఇంకొక మీనింగ్ ఏంటి? మీ మీద ఉన్న మూటలు, ఆ భారము, ఆ పాపము ఏదైతే మీరు ఎత్తుకుంటున్నారో వాటన్నిటి నేను చెప్పమ్మా ఆయన పైన వేసుకొని ఎక్కడన్నా వేసుకొని తీసేస్తాడు, నీ మీద లేకుండా. ఆమేన్. చప్పట్లు కొట్టి ప్రభువుని కనపడదు. హల్లెలూయా. ఆయన తీసేస్తాడు. అయితే ఇప్పుడు అసలు కథ చెప్తాను వినండి. మొన్న ఎవరు చెప్పిన గుర్తులేదు కానీ కదా, ఒకటంట మూట వేసుకొని నడుస్తా ఉన్నాడు రోడ్లు, ఎక్కడో పాపం నడుచుకుంటూ పోతాడు, చాలా బాగా ఎత్తుకొని నడుస్తా ఉన్నాడు. నడుస్తున్నాడు పాపం, చాలా చెమటలన్నీ కారిపోతున్నాయి కదా, కష్టంగా నడుస్తా ఉన్నాడు మూట ఎత్తుకొని. ఆ రూట్లో పాపం ఎవడో ఒకడు ఎదురు పెట్టుకుండా పోతా ఉన్నాడు. వాడికి దయ కలిగింది, పాపం ఎవడో కదా ఇంత మూట ఎత్తుకొని బాగా ఎత్తుకొని పోతున్నాడు అని చెప్పి బండి ఆపి, అరే బండి ఎక్కడ నాయన, ఇంత చెమటలు పాపం ఇబ్బంది పడుతుంది, ఎక్కడ దాకా పోయినా సార్, ఆ ఊరు దాకా పోయి ఎక్కువ నేను ఎక్కి కూర్చోడంట. బండికి కూర్చొని కూడా వాడు మూట నెత్తిన పెట్టుకున్నాడంట. అమ్మా, బండి ఎక్కినోడు ఏం చేయాలా? ఏం పక్కన పెట్టాలా? అది చెప్పండి. తన నెత్తి మీద ఉన్న మూట ఏం చేయాలా? తన మీద ఉన్న భారాన్ని ఏం చేయాలా? పక్కన పెట్టి, అబ్బా చెమట చూసుకొని బతికేదా దేవుడా, ఏదో ఒక సహాయం వచ్చిందని అనుకోవాలి. ఆమేన్. కానీ వాడు ఏం చేస్తున్నాడంట చెప్పమ్మా, బండి ఎక్కి కూడా ఎత్తించుతలేడంట వాడు. చాలాసార్లు క్రైస్తవులు ఇలాగనే ఉన్నారు. అయ్యో జనులారా, నా బిడ్డలారా, నా యొద్దకు రండి, నేను మీకు విశ్రాంతి ఇస్తాను. కమ్ టు మీ, ఐ విల్ గివ్ యు రెస్ట్, ఐ విల్ రిమూవ్ ఆల్ యువర్ పెయిన్, ఆల్ యువర్ బర్డెన్. ఆమేన్. మీ మీద ఉన్నటువంటి బరువు అన్ని కూడా తీసివేస్తాను, నా దగ్గర రండి, నా కాడి తేలిక, నా బరువు సులువుగా ఉంటుంది మీ దగ్గర. ఆమేన్. రండి. మనం వస్తాం, రాము మూటలు ఎత్తుకొని తిరుగుతూ ఉంటాం. మన మూటలన్నీ ఏమి మూటలు ఎత్తుకొని తిరుగుతూ ఉంటాం. ఏమిరా బాబు ముఖం ఎట్లుందంటే, ఏం చెప్పాలి సార్ అంటాడు వాడు. ఏం చెప్పాలి ఏంట్రా బాబు? ఆయన సన్నిధికి వస్తే మన భారాలన్నీ తొలగించబడతాయి. ఆమేన్, హల్లెలూయా. మన భారాలు తొలగించబడాలని ఆయన దగ్గరికి రావాలి. ఆయన దగ్గరికి రావాలంటే మీరు ఏముండాలి? విశ్వాసంగా. ఆమేన్. నేను ఆయన సన్నిధిలోకి రావాలి, ఆయనతో కనెక్షన్లోకి రావాలి. ఆమేన్, హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. చివరిగా ఇంకొక మాట చదివి నేను ముగిస్తాను. 1 యోహాను పత్రిక 4వ అధ్యాయం 10వ వచనం చదవమ్మా. 1 John chapter 4 verse 10. త్వరగా 4:10 చదవమ్మా. 4:10. మనము దేవుని ప్రేమించితిమని కాదు, తానే మనలను ప్రేమించి మన పాపములకు ప్రాయశ్చిత్తమై ఉండుటకు తన కుమారుని పంపెను. అదనమాట. God has shown a great love. అమ్మా, నీ భారము ఉట్టిగట్టు కాదు. నువ్వు వస్తే దేవుడు ఏం చేశాక, నువ్వు కాదంట ముందు ప్రేమించింది, మనం కాదంట ముందు ప్రేమించింది. ఎవరు ప్రేమించారట? చెప్తలేరు, గట్టిగా చెప్తలేరు. చెప్పమ్మా, ఎవరట? ఎవరు చెప్తలేరు, ఒకరిద్దరు చెప్తున్నారు. అందరూ మాట్లాడండి. ముందు ఎవరు ప్రేమించారు? నువ్వా దేవుడా? హల్లెలూయా. పక్కనోడికి మాట చెప్పండి, ముందు నువ్వు కాదు ప్రేమించింది, దేవుడే నిన్ను ప్రేమించాడని చెప్పండి. ఆమేన్, హల్లెలూయా. అయ్యా, నువ్వు కాదు ముందు ప్రేమించింది, నిన్ను ఎవరు ప్రేమించారు? ముందు ఆయన నిన్ను ప్రేమించాడు. ఆమేన్, హల్లెలూయా. అదే చాప్టర్లో 18 వచ్చిన కూడా చదవమ్మా. 18. ప్రేమలో భయం ఉండదు, అంతేకాదు పరిపూర్ణ ప్రేమ భయమును వెళ్ళగొట్టును. హల్లెలూయా. ప్రేమలో భయం ఉండదు దేవుని కదా. నువ్వు నిజంగా దేవుని ప్రేమను అనుభవిస్తుంటే నువ్వు భయపడాల్సిన అవసరం ఉండదా? చెప్పడమ్మా, అవసరమే లేదు కదా. భయపడాల్సిన అవసరము లేనే లేదు. ఆమేన్, హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. ఎందుకంటే క్రీస్తు ప్రేమ అంత గొప్పది. ఆమేన్, హల్లెలూయా. రోమీయులకు రాసిన పత్రిక 8:35 ప్రకారంగా మనకు చాలా ఫేమస్ వర్డ్స్ అది. 8:35 ఎవరికైనా గుర్తుందా? రోమన్స్ 8:35 అనగానే టక్కని చెప్పాలి కొన్ని ఫేమస్ వర్సెస్.
ఏంటంట కదా, ఎత్తైనను లోతైనను ప్రధానులైనను అధికారులైనను ఉన్నవేనను రాబోనను కదా కదా ఏ ఉపద్రవమైనను వస్త్రహీనతైనను ఖడ్గమైనను మరి ఏది కూడా క్రీస్తు ప్రేమ నుంచి నన్ను ఎడబాప నేరవని చెప్పండమ్మా. ఎడబాప నేరవని నేను రూఢిగా నమ్ముచున్నాను. ఆమేన్. హల్లెలూయా. పౌలు భక్తుడు అంటాడు, ఏమి నమ్ముతున్నాడంట ఆయన? క్రీస్తు ప్రేమ నుంచి నన్ను ఏది కూడా చెప్పండి, అందరూ చెప్పండి అమ్మా. ఏది కూడా నిన్ను నన్ను. హల్లెలూయా. పక్కన ముఖం చూడండి ఒకసారి, చూసి ఒకసారి చెప్పండి. నిజమైన ద్రాక్షవల్లి యేసే, ఆయనే నిజంగా నిన్ను ముందుగా ప్రేమించాడు. నువ్వు కాదు. చెప్పండి, ముఖం మీద చెప్పండి. నువ్వు కాదు. చెప్పు, మాట్లాడు, పక్కన మాట్లాడు. నువ్వు కాదు, యేసే నిన్ను ముందు ప్రేమించాడు. ఆయనతో నువ్వు విశ్వాసముతో కనెక్ట్ అయి ఉంటే, ఆయనలో నిలిచి ఉంటే ఆయన ప్రేమను నువ్వు అనుభవిస్తావు. నీ భారాన్ని తొలగిస్తాడు. నీవు ఫలిస్తావు, బహుగా ఫలిస్తావు. చప్పట కొట్టి ప్రభువుని కనపరుస్తావు. చప్పట కొట్టి గట్టిగా గట్టిగా చప్పట కొట్టి హల్లెలూయా. ఆమేన్. హల్లెలూయా. ఎంతమంది ఇప్పుడు నుంచి నీ కష్టాన్ని బట్టి గుడి కొడతావు? నీ శ్రమ వచ్చినప్పుడు ఏం దేవుడు అని అంటారు. నీకు ఇబ్బంది వచ్చినప్పుడు, కష్టం వచ్చినప్పుడు, నీకు జవాబు రానప్పుడు ఏం దేవుడు ఈయన అంటారు. అంటారు ఎవరన్నా ఎప్పుడన్నా? హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. దేవుళ్ళరా, దేవుని సన్నిధికి రావడం అంటే చిన్న విషయం కాదు. ఆమేన్. ఇట్ ఈస్ ద ప్లెజర్, ది గ్రేటెస్ట్ థింగ్. ఆమేన్. అందుకని సంఘం నేర్చుకోవాలి ఈ అనుభవము. నీవు ఎక్కడున్నా ఎక్కడ లేకపోయినా, హల్లెలూయా, నిజమైన ద్రాక్షవల్లితో మాత్రం నువ్వు నేను కనెక్ట్ అయి ఉండాలి. ఆమేన్. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. వెన్నెల వింటున్నావా? ఇక్కడే ఉన్నావా? ఏం కావాలంటే మనము ఎవరితో? పక్కింటోడితో కాదు, ఎదురింటోడితో కాదు, ఎవరితో కాదు. కనెక్షన్ ఎవరితో? ఎవరితోనే కాదు. ఎవరితో కనెక్ట్ కావాలి? చెప్పమ్మా, వెనక కూడా చెప్పండి. ఎవరితో అండి? దేవునితో కనెక్ట్ అయి ఉండాలి. ఆమేన్. ఆయనే నిజమైన ద్రాక్షవల్లి. ఆమేన్. హల్లెలూయా. లేకపోతే నువ్వు ఆ సారాన్ని మిస్ అవుతావు, ఆ అభిషేకాన్ని మిస్ అవుతావు, ఆ ఆశీర్వాదాన్ని మిస్ అవుతావు, ఆ నెమ్మదిని మిస్ అవుతావు, ఆ ఫలాన్ని మిస్ అవుతావు, ఆ సమృద్ధిని మిస్ అవుతావు, నీకున్న ఆనందం సంతోషాన్ని నువ్వు మిస్ అవుతావు దేవుని బిడ్డ. ఆమేన్. You will miss all the blessings that God has restored for you. Amen. Hallelujah. So now is the time to connect with the true wine, that is Jesus. Amen. నిజమైన ద్రాక్షవల్లి యేసుతో మనము కనెక్ట్ అయ్యే సమయం ఇది. ఆమేన్. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. పక్కన ఒక మాట చెప్పండి, ఇదే సమయం అని చెప్పండి. ఇదే అనుకూల సమయం అని చెప్పండి. ఈ రోజే అని చెప్పండి. యేసుతో, నిజమైన ద్రాక్షవల్లి అయిన యేసుతో కనెక్ట్ అయి నిలిచి ఉండి ఆశీర్వాదం పొందుకునే సమయం ఇదే. ఇప్పుడే అని చెప్పండి. ఈ రోజే నిలిచి ఉండు అని చెప్పు. ఆమేన్. గట్టిగా చప్పట కొట్టి ప్రభువుని కనపడతాం. గట్టిగా చప్పట కొట్టి హల్లెలూయా. అందరం కూడా లేచి నిలబడతాం. అందరం లేచి నిలబడతాం. హల్లెలూయా. థ్యాంక్ యూ జీసస్. లెట్స్ ఆల్ స్టాండ్. అందరం కూడా లేచి నిలబడి థ్యాంక్ యూ జీసస్. ప్రభువుని మనం కనపరుస్తాం. బ్లెస్ యు డాడీ. హల్లెలూయా. అందరం కూడా లేచి నిలబడతాం. ఆయన శరీర రక్తంలో మనం పాలుభాగం పొందుతాం. ప్రభువుకు మనము కృతజ్ఞతా స్తుతులను మనము చెల్లిస్తాం. హల్లెలూయా. కానుకలు సమర్పిస్తాం. దశమ భాగములు, ప్రొట్టుబడులు ప్రభువుకు మనము అర్పించే సమయం. అందరం కూడా లేచి నిలబడతాం. ఎవ్రీబడీ స్టాండ్. హల్లెలూయా. థ్యాంక్ యూ జీసస్. ఈ సిద్ధపరిచే లోపు నేను ఆన్లైన్ వ్యూవర్స్ కొరకు ప్రార్థన చేస్తాను. అటు పిమ్మట థ్యాంక్ యూ జీసస్. హల్లెలూయా. రేఖా బాబా. అందరూ కూడా లేచి నిలబడతాం. ఆయన మరి ఎవరైనా ఒకరు పాట సిద్ధం చేసుకోండి, పాట తీసి పెట్టుకోండి దేవుళ్ళరా. థ్యాంక్ యూ జీసస్. హల్లెలూయా. ఇందాక మనం ఆరాధనలో పాడిన పాట అయినా పర్లేదు, లేకపోతే ఇంకేదన్నా దీనికి రిలేటెడ్గా సాంగ్ మీ దగ్గర ఉంటే దాన్ని తీసి పెట్టుకోండి. సంబడి త్వరగా సాక్రిమెంట్ సిద్ధం చేయండి అమ్మా, త్వరగా సిద్ధం చేయండి. కానుకలన్నీ కూడా మనము సమర్పిస్తాం, ప్రభుని కనపరుస్తాం. కవర్స్ కావాల్సిన వారు మీ కవర్స్ వాడుకోవచ్చు. అందరూ కూడా లేచి నిలబడి ప్రభుని మనం కనపరుస్తాం, ప్రభుని మహిమపరుస్తాం. హల్లెలూయా. ఆన్లైన్ వ్యూవర్స్ తో ప్రార్థన చేస్తున్నాం. రికాబా శబ్దలరబా. Truly you are blessed today. Hallelujah. God is so good. He is wonderful. He is an awesome God this morning. Hallelujah.
Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Hallelujah. Glorious Lord. Glorious Lord. Glorious Lord. Blessed Jesus. Blessed Jesus. Hallelujah. Lord Heavenly Father, I just want to thank you, Lord, for this morning. What a blessed morning. Hallelujah. Lord, people who are watching online, right now, Lord, I speak, I prophesy, Lord, the great and mighty things shall take place in their lives, Lord, in their families, in their employment, in their business, Lord, in their children, in every aspect of their life, oh God. Hallelujah. Oh God, let them connect with the true way, that is Jesus Christ of Nazareth. Hallelujah. So that they will, Lord, prosper, they will be blessed, they will be, Lord, fruitful, richly, abundantly be blessed, oh God. Hallelujah. Bless each and every person who is watching, God. Hallelujah. Lord, give them grace, Lord, to connect you, Lord, to accept your invitation by their faith, oh God. Hallelujah. And Lord, remain in the, Lord, hallelujah, the true wine, oh God. Hallelujah. Help them, Prabha. Naina varu neelo nilichunde bhagya marga dayichedi, Prabha. Hallelujah. Help them, God, to remain, Lord, to settle down, Lord, with you, Jesus, forever and ever. Prabha, జీవిత కాలం అంతటికి మీలో నిలిచుండి స్థిరపడిపోయే గొప్ప అనుభవాన్ని మా బిడ్డలకు దయచేయమని ప్రార్థన చేస్తున్నాను. Lord, bless and each and every person, Lord. Bless their families, Lord. Bless every plan, everything, Lord. Be successful, God. Hallelujah. All their burdens, Lord, help them to come and they lay before thy footstool, oh God. Hallelujah. And Lord, receive the, Lord, the peace and rest that you are, Lord, restored for them, Lord. You are prepared for them, Jesus. Hallelujah. Lord, I thank you for everybody, Lord. We give all the glory, honor and praise. Jesus' precious name I pray. Amen. Amen. God bless you all. See you next Sunday. Amen. Thank